critical success factors. Thank you. Thank you, Suchitra Pyarelal ma'am, for providing us all with the finer points of Project Sadbhawna portal and e-office. I, along with all of us present today, believe in the envisioned effectiveness of the portal, and it can surely be felt that a lot of meticulous effort has gone into the creation of this user-friendly portal for Government of Assam. Swachhata mane pavitrata aru সংস্কাৰ ই আমাৰ জীৱনৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য সেইভাবে আমাৰ বাসস্থানৰ লগতে আমাৰ কৰ্মস্থলী সমূহৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অসম চৰকাৰেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত অসমৰ সকলো কাৰ্যালয় পৰিষ্কাৰ হোৱাটোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে I would now like to take this opportunity today to request Shri M.S. Manivannan, Commissioner and Secretary to the Government of Assam, General Administration Department, to come up with his presentation on Swachh Bharat Abhijan in the Janata Bhawan. Honorable CM Sir, respected Chief Secretary in charge, respected senior officers on the dais, respected senior officers and officials from different departments. Sir, this presentation simply talks about the initiatives taken by General Administration Department after the last meeting of Sadbhawna as per the directions of Honorable CM. Sir, one SOP has been issued to all the departments after directions of Honorable CM in the last meeting regarding implementation of Swachhata Abhijan in the Janata Bhawan. And General Administration Department has already started removing all the unused and broken furnitures from the corridors and various places of Secretariat. The unused materials and broken materials collected were kept in a godown, and soon, sir, within a month, we'll be disbursing them, following all the procedures. We'll be auctioning them, sir. So we'll take the requisition from all the departments regarding the furnitures, because the broken and used furnitures are being collected, and computers, scanners, printers, and shredders also will collect. And already we have collected a requisition for computers, scanners, and printers, and we have floated tender also, sir, in the GEM portal. And very soon we'll be able to procure them and in a position to distribute among the departments. The departments may also be requested for whitewashing new curtains, blinds, as directed by you, sir, in the last meeting, and change of non-functional electrical fittings. This is being done time to time, sir, and it will be done in a Warford manner. And within 2 months, we'll see a new secretariat premises. And as discussed, sir, the departments will classify the files and documents. And once the classification is completed by the departments, we will engage our personnel, and wherever the files are to be disposed of, or whether if the files are to be sent to the archives,
we'll take action accordingly. And officials from the GAD department, sir, we have already issued internal notification that every block officials will be in charge to look after this Swachhata Abhijan. And also floor-wise and block-wise, the respective departments officials will be notified to look after the Swachhata Abhijan. And these are some of the photographs. So regarding implementation of e-office, we have already started implementation of e-office, sir. State level steering committee has been constituted under the chairmanship of Additional Chief Secretary Sri Abbasi, sir. And for the district level e-office implementation, DCs were already instructed in the last DC conference. And we also held a series of meetings through video conference, and Abbasi sir also had taken some video conferences with deputy commissioners. Instructions were issued to the deputy commissioners to start with the e-office system. An infrastructure gap assessment was already done by districts, and they were submitted to us. And in the secretariat, sir, 22 departments, now 21 departments have identified for implementation of e-office in first phase. And these are the departments. Chief Secretary, sir, has already had a meeting with the senior secretaries of these departments. And these departments were asked to notify the nodal officers for this. And nodal officers, master trainers, and local administration, local admins have been notified by 33 departments till now, who have attended the several rounds of training. And as discussed, sir, some of the departments have already started e-office in the secretariat. GAD is one of the first department to start with, and SAD is fully on e-office mode now. Revenue and disaster management in ASDAMA and DLR office, education department, public enterprises, environment and forest, Actist, irrigation, and SP office Dibrugarh is on fully office mode, sir. And we are preparing for budget for the requirement for implementation of e-office, being the nodal department for implementation of e-office in the state, sir. And the new instances, we are planning to purchase new instances in consultation with NIC. And infrastructure gap has already been identified. For that also, budget is being prepared. And manpower involvement also has been planned by NIC. And to implement all these things, sir, budget is being prepared, and the next budget, it will be submitted. Sir, these CCTVs have been installed. The CCTV cameras have been installed in Secretariat campus. 329 cameras have already been installed, sir. Installation part was over. 2 numbers of control rooms are being constructed, and very soon, within a week or 10 days, the construction will be completed, and the entire CCTV operation will be start functioning. And biometric attendance system, sir, this is one of the most important feature which we are lacking in Secretariat. Attendance is one of the major issues. So we are planning to install biometric facial recognition system in the Secretariat. Earlier we planned for installation of the biometric finger-based biometric attendance system, but due to Corona, these were not installed. So now we are going for the facial recognition attendance system, sir. Thank you, sir. Thank you, Manivandan sir. You have in brief described to us that Janata Bhawan, who is the main essence of public administration, is heading towards a lot of change management, which will undoubtedly enhance the productive capacity of all officers working there. Now to render soul into today's program, our very own Additional Chief Secretary, Sri Pawan Kumar Borthakur sir, will enthrall all of us by reciting a self-composed poem. Okay, sir. That will be shifted later.
আজিৰ সভাৰ মুখ্য অতিথি তথা আমাৰ সকলোৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আহ্বান জনাইছো তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ। May I now request Honorable Chief Minister Assam to deliver his address to the August gathering. অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ছয়দিন আব্বাসী ডাঙৰীয়া, বিজয়েন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল চিফ কনজাৰভেটৰ অফ ফৰেষ্ট শ্ৰীমতী অলকা ভাৰ্গৱ, আমাৰ মাজত উপস্থিত GAD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অবিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া, গৃহ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নীৰজ বৰ্মা ডাঙৰীয়া, ষ্টেট ইনফৰ্মেটিক অফিচাৰ সুচিত্ৰা পেৰেলাল ডাঙৰীয়ানী, সভাত উপস্থিত অসমৰ বিশেষকৈ সচিবালয়ত কাম কৰা ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা আৰু অসম প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়াসকল আৰু আমাৰ অসম সচিবালয়ত অবৰ সচিবৰ পৰা প্ৰধান সচিব পৰ্যায়লৈকে কাম কৰা বিষয়াসকল। ইতিমধ্যে পৱন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, নীৰজ বৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যত আপোনালোকে বুজি পাইছে যে অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি অসমত বিশেষকৈ অসম সচিবালয়ত প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা দি আৰম্ভ কৰি স্বচ্ছ ভাৰতৰ মাজেদি গৈ আমি এটা পেপাৰলেছ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত উপস্থিত হ'ম 1 বছৰৰ ভিতৰত। পেপাৰলেছ শব্দটো একেবাৰে কোৱাটো সঠিক নহয়, কাৰণ পেপাৰ্ছ জনতা ভৱনত বা সচিবালয়ত আহিব, বাট পেপাৰ্ছ উইল হেণ্ডেল থ্ৰু টেকনলজি বা অফিচৰ মাধ্যমেৰে আমি পেপাৰ্ছবিলাক ডিল কৰিম। এই যিটো এবছৰৰ ট্ৰেনজিশ্যন হ'ব, সেই এবছৰৰ ট্ৰেনজিশ্যনটো কেনেকৈ আমি কৰিম, তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ। প্ৰথম আমি নিজৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁ যে হাউ টু কনচেপচুৱেলাইজ ডেট। NICক আমি অন বৰ্ড লৈছোঁ যে NIC আমাৰ সহযোগিতা কৰক। তাৰপিছত অসম সচিবালয়ত কাম কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগত ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ। কোভিডৰ কাৰণে আমি সকলোকে একেলগে মতা নাছিলোঁ। উই কল 50% অফ দেম, আৰু অহা 28 তাৰিখে আমি বাকী 50% এমপ্লয়িজকো আমি অনুষ্ঠানত মাতিম আৰু তেওঁলোকক আমি প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ বিষয়ে আমি বুজাই ক'ম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে আমি অসম সচিবালয়ত কাম কৰা 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলকো আমি মাতিম, যাতে তেখেতসকলৰ লগতো আমি এই প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী, দে আৰ দ্য মেম্বাৰ অফ দ্য টিম। কিন্তু লিডাৰশ্বিপ আমি কোনে দিব লাগিব, যে যিসকলে বিষয়াৰ দায়িত্বত আছে, দে হেভ টু গিভ লিডাৰশ্বিপ টু দ্য এণ্টায়াৰ প্ৰগ্ৰেম। এতিয়া আমি লিডাৰশ্বিপ কেনেকৈ দিম? গোটেই বস্তুটো ডিপেণ্ড কৰে যে ইনোভেশ্যন।
জনতা ভৱনত সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাগজ আহে আমাৰ কাৰণে এখন কাগজ মই মেডিকেল কলেজত যেতিয়া হেলথ মিনিষ্টাৰ আছিলো মই প্ৰায় মেডিকেলত গৈছিলো নাৰ্ছ এজনী যেতিয়া বাচ্চা এটা জন্ম হয় উইদিন দা অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰ যেতিয়া সিজাৰিয়ান কৰে বা নৰ্মেল ডেলিভাৰী হয় বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ পিছত নাৰ্ছজনে কয় 1 নম্বৰ লৈ যা 2 নম্বৰ লৈ যা 3 নম্বৰটো মৰিলে সো নাৰ্ছৰ মতে যেহেতু তেওঁলোকৰ এইটো কাম বাচ্চাবিলাকক যেতিয়া তেওঁলোকে কাউন্ট কৰে বিছনাৰ নম্বৰটো লৈ কাউন্ট কৰি থাকে মাক বাপেক বহুতে মোক কয় যে নাৰ্ছ গৰাকীয়ে মোৰ বাচ্চাটোৰ কথা এনেকৈ ক'লে 1 নম্বৰ বুলি দলিয়াই দিলে 2 নম্বৰ বুলি দলিয়াই দিলে সো বাট নাৰ্ছক যেতিয়া মই সুধো বাইদেউ কিয় এনেকৈ ক'লে তেওঁ ক'লে যে বিছনাটো 1 নম্বৰতে গতিকে মই 1 নম্বৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কাগজ বাট এই কাগজৰ পিছফালে মানুহৰ কৰবাত বেদনা লুকাই আছে মানুহৰ কবাত অধিকাৰ লুকাই আছে মানুহৰ ৰাইটস আছে মানুহৰ প্ৰিভিলেজেস আছে মানুহৰ আশা আছে মানুহৰ আকাংক্ষা আছে কাগজ এখন পালো আমি ফাইল লিখি দিলো বহুত এইটো কাগজখন পঢ়াও নাই কাৰণ আমাৰ কাৰণে কাগজ এটা সাধাৰণ কথা অফিসত আহিলে টেবুলৰ ওপৰত we see 50-100 papers at any point of time and I am not exception including me গতিকে মোৰ কাৰণে এখন কাগজ কিন্তু যিজনে পঠাইছে যিজনৰ কাগজ আমাৰ তালৈকে আহিছে তেওঁৰ কাৰণে এখন কাগজ নহয় তেওঁৰ কাৰণে হয়তো জীৱনৰ সৰ্বস্বটো তাতেই লুকাই আছে এনেকুৱা এপ্লিকেশন আহে যে that can save his family or break his family এনেকুৱা কাগজো আমাৰ তাত আহে যে যাৰ এটা সিদ্ধান্ত দি এটা পৰিয়াল এখন গাঁও বা এখন চহৰ বা এখন সমাজৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ হয় ইমান কাগজ আমাৰ তাত আহে আমি চোৱাৰ সময় নাথাকে এন এটা সময়ত চাকৰি যেতিয়া প্ৰথম আমি যোগদান কৰো first 6 months 1 year we look at all this paper passionately but কিন্তু আমাৰ কাৰণে যেটো সাধাৰণ যিজনে পঠাইছে তেওঁ বছৰৰ পিছত বছৰ তেওঁলোকে সেই কাগজখনৰ কাৰণে উত্তৰটোৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে আৰু কিমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে যদি আজি আমি অসম সচিবালয়ত ভাল কৰি কাগজ পত্ৰবিলাক চাও will get references or files 1990 85 manoleke to pami so people are waiting for a response for reply years after year months after months tar majot enukwa nohoy je ami kaam kora nai sarkar to choli ase so we must have disposed many papers but we have not disposed certain papers कार कारण আমি dispose করা নাই this might be complicated issue need approval of higher authority or it has not been brought to our notice কাৰণ এজন মানুহে কাম কৰি আছে তাও কিমান নোটিছত আনিব কোনোবা এখন কাগজ যদি আবার উলাই গল and maybe some papers have been deliberately withheld from our notice so, varieties reason থাকিব পাৰে এতিয়া last meeting to মই কৈছিলো যে I have seen working of this secretariat from last 20 years very closely because মই বহুত দিনৰ পৰা I became minister in 2020 2002 পৰা I have seen the functioning of this secretariat for last 20 years very closely তাৰ আগতেও যেতিয়া মই কটন কলেজত আছিলো বা আদাৰ এক্টিভিটিজত আছিলো we used to come secretariat almost daily
গতিকে দিস ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য সেক্ৰেটাৰিয়েট অৰ ফাংচনিং বিলাক আমি 1986-87 পৰা দেখি দেখি আহি আছো গভৰ্ণমেণ্ট সৰু আছিলে লাহে লাহে গভৰ্ণমেণ্ট ডাঙৰ হ'ল at some point of time we used to handle 1 lakh government employee budget of 20,000 crores today we have almost 3 to 4 lakhs government employee on roll lot of contractual employees on roll departments have been created societies has been created and government has also expanded manifold from regulatory earlier government or kaam asile ki that to regulate to dispose appeals bahut besi tetia tiling or kaam nasile lot of things were delegated and there was no centralization at that point of time but there was a phase lahe amar government eta centralization or process eta arambho hol lot of things start coming to secretariat aru because of various flagship program government or uporot ami amar jitu role asile from regulatory we suddenly we become a facilitation amar kaam arambho hol we need to track real time development real time projects real time missions so government has expanded manifold kamu bahile secretary kagos potro jama hobo arambho korile issues get not resolved bahut issue resolve nohua koi thaki gol etia file bilak lole jetia hatot lom tetia ami gom pam je karne jun manu agot ahi asil he manu bo etia naha hoise many of those people must have died already karubar karne ami kon courtot jetia moi courtot practice korisilo lordship this matter has become infructuous why infructuous because of the delay so delay hoy gol infructuous hoy gol শেষ hoy gol আৰু এই ধৰণে যেতিয়া প্ৰশাসন চলি গৈ থাকিব তাত এটা সময়ত কি হয় যে মানুহৰ মনত এটা অসন্তুষ্টিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় আমি গম নাপাওঁ আমি কিয় গম নাপাওঁ ফৰ আস আজিতো ৰাতিপুৱা মই 10 খন কাম কৰিছোৱে ৰাতিপুৱা মই 10টাত অফিচত আহিছো 6টা লৈকে থাকিলো 4খন মিটিং কৰিলো 2খন কাম কৰিলো সো আমাৰ সকলোৰে মনত এটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে যে উই ডিড আওয়ার বেস্ট যে আমি তো কৰি আছো আমাৰ তো কোনো আমি তো কতো ফাকি দিয়া নাই আমি একো কৰা নাই বাট প্রবলেম হৈছে যে উই ক্যানট অ্যাসেস আওয়ার পারফরম্যান্স বাই আওয়ারসেলফ মোৰ সিনিয়র অফিসাৰৰ যেটো অ্যাসেসমেন্ট হেতু কারেক্ট নহয় বিকজ আমি সদায় নিজক লক পাই থাকো যদি কাৰোবাৰ 9.9 to 9.7 হৈ যায় তেতিয়াও তাত আহি যায় যে হাউ মুক সারে বেয়া পালে নেকি ভাল পালে নেকি very good to all of satisfactory হৈ গলো there is a lot of personal issues come but ultimately who decide about our performance it is by the people democratic institution jetia function bond kori die but or we do not function according to requirement of the people democracy jagat anarchy ahibo arambho kore lahe lahe ki hoy je anarchist element bilak society grow hoy law and order hoy manuhok tackle koribologia hoy kothai kothai manu rastat ulai ahe kothai manuhor jetia governmentor por distrust thake আপোনালোকে দেখিব যে ফার্স্ট ইয়ার অফ দা গভর্নমেন্ট আন্দোলন বহুত বেশি একু নহয় গভর্নমেন্ট ঠান্ডা হৈ থাকে ডিসি এসপি অল আর বেসিক্যালি রিমেইন কোয়াইট এন্ড হ্যাপি যেতিয়া লাহে লাহে গভর্নমেন্টখন অলপ পুৰণা হৈ যায় তেতিয়া আন্দোলন আৰম্ভ হয় সেক্ৰেটাৰিয়েটত ধৰ্ণা বেছি হৈ যায়
দলত কথা হয় অকণমান কিবা গণ্ডগোল এটা হ'লেই মানুহৰ মনত হতাশ আহি পৰে থানা ঘেৰাও অফিচ ঘেৰাও এই গোটেইবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় now this is about 5 years কিন্তু যদি 30 years 25 years at a row যদি গভৰ্ণমেণ্টে জাষ্টিস দিব নোৱাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যদি কাম নাপায় তেতিয়ালে যেটো পলিটিক্যাল লিডাৰশিপ বা দুই এজন মানুহৰ ওপৰত যেটো খং that taken into a institutional form কৰবাত নক্সালবাদৰ জন্ম হয় কৰবাত কমিউনিজমৰ জন্ম হয় কৰবাত এনাৰ্কিজমৰ জন্ম হয় কৰবাত secessionist activities জন্ম হয় and state get weakened আমি গম নাপাওঁ যে we are the region because it is not that X is the region this is a collective failure over a period of times that contribute to this kind of reaction in the society India বা আমাৰ অসমত we have seen that আমাৰ মাজত we have seen from 79 lot of turmoils in our society first we have seen Assam agitation then we have seen tribal agitation then we have seen uprising of various militant activities and we were all officers were busy with law and order, handling law and order situation, dealing with new challenges. Today, after a long spell of time, আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা সময় আহিছে যে কালি স্বাধীনতা দিৱস আহিছে গণৰাজ্য দিৱস আহিছে আমি ল এণ্ড অৰ্ডাৰ লৈ কোনো বৰ্ডাৰ হোৱা নাই we are here otherwise আজি দিনটোত মিটিং পাতাৰ কথাই নুঠে মোক মিটিং পাতিলে কলটেন স্যাৰ কেনেকৈ মিটিং পাতিব আজিতো সব ব্যস্ত হৈ আছে অন্য কালি ৰিপাব্লিক ডে আছে বাট ময়ো এই মুহূৰ্তলৈকে এটাও ৰিভিউ লোৱা নাই যে ৰিপাব্লিক ডেটো পিসফুলি হ'ব নহ'ব কিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চ্যালেঞ্জেস আছে নেকি because somehow there is a confidence that Assam has now on a different path আমি সেই ডার্ক ফেজ অফ হিস্ট্রি তো কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আমি পাৰ কৰিছো মেবি ফাইনাল যেটো কয় যে ফ্ৰম টুমৰো নাথিং সেই পজিশন তো নাহিলেও আমি যিবিলাক আন্ধাৰৰ চ্যাপ্টাৰ আছিলে সেইবিলাক লাহে লাহে পাৰ কৰিছো and today Assam is set for a real development last 5 years or প্ৰায় আমি এটা ইংগিত পাই আছিলো যে এতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা নাথাকিব মানুহে এতিয়া বিকাশ বিচাৰে উন্নয়ন বিচাৰে আৰু বিকাশ উন্নয়ন আৰু যদি গভৰ্ণমেণ্টখন ৰেসপন্সিভ হৈ থাকে এনেকুৱা এটা লাগে যে আসাম ইজ ইন এ থ্ৰাছহোল্ড অফ এ বিগ ব্ৰেক থ্ৰু আৰু এই কথাবিলাক এনেকুৱা নহয় কালি যেতিয়া আমি ইয়াতে ষ্টেট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড দিছিলো আমি বহুতখিনি আছিলো the kind of young boys যিবিলাকে কাম কৰিছে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক আমাৰ অসমতে আমি অফিচাৰ্স বিলাকক বেয়া কওঁ ভাল কওঁ বহুত মানুহে দে মে ক্ৰিটিসাইজ আস আজি অসমৰ দৰে ষ্টেট এখনত যত পাহাৰ পৰ্বত নিজৰা আনৰিচেবল প্লেস we have done almost over 4 crore vaccination in a short span of time আৰু অসমৰ এৰিয়া বিলাক এনেকুৱা নহয় যে লগে লগে হি দিব পাৰি you have to go to Karbi along Dima Hasao riverine areas how we responded to covid we collectively we have responded to the covid probably when history will write about this pandemic Assam's names will be there as one of the state which has handled covid very very effectively we have started mission Basundhara 8 lakhs application has come and today we are in a threshold we cross 1,95,000 almost in a month 1 lakhs applications are being disposed of so
who is doing this? Basically, with the same people we are doing it. এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা মানুহে কৰা নাই আমি যদি এবাৰ নিজক প্ৰস্তুত কৰি লওঁ যে অসমক এটা নতুন দিনৰ ফালে আমি লৈ যাম মই ভাবো যে ষ্টেজ ইজ সেট আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি কৰিব নোৱাৰো mark my word after 10 15 20 years Assam will see another kind of resistance এতিয়া যদি আমি মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰো যিটো মানুহে আমাক সুযোগ দিছে that will slip away from our hand last 15 years I have seen we are also part of that I am not going to blame anybody government budget is there kunuba huta kinok kombol kinok itu korok hitu kinok we are far away from real development manuhor kamor poti amar kotu soku nasile ami nijoke korobar phale distract kori loisilu we create unholy friendship jibilak amar bondhuttor kono proyojon nasile we create unholy friendship we did not deliver to the in many of the areas many of the policies should have been formed long back we have not done that aru manuhor bedonai ami olop korobat emotionless hoi goisilu je manuhor bedonai amak touch no korisile kunuba ejon manhe jodi secretariat ahi kandise je mur file to bahudin hua nai sobore kotha to hol je how to avoid her or how to avoid him rather than taking the matter head on যে কি আছে মই শুনিছো let me talk to chief secretary let me talk to additional chief secretary let me take your matter to cabinet so instead of that are মোৰ to কাম নহয় আৰু কৰবাত আমি নিজেই মোবাইলত ফটো তুলিছো ভিডিও তুলিছো পেপাৰলৈকে টিভিত পঠাই দিছো we are enjoying that ঠিক আছে this is also let it be published we will enjoy that যেনেকে আজিকালি গাড়ীত আপোনালোকে দেখিব যে মাৰপিট হয় মানুহে ভিডিও তুলে মাৰপিটখন ৰখাই দিব নোখোজে so society has এনেকুৱা এটা লাইনত society গৈ আছে অলপমান যদি ব্ৰেক লগাই দিও অকনমান যদি আমি ৰিয়েল টাৰ্মছত কামবিলাক লৈ যাব খুজো মই ভাবো যে উইল বি এবল টু এচিভ লট অফ থিংস আৰু কম কম সময়ত আমি কাম কৰিব পাৰো because আজিকালি to it is no longer a government controlled society we handle part of certain things this is almost a laissez-faire that people has lot of things people do without government kiman jagat involved ase bahut jagat involved nai aji apnaluke sabo the kind of things we are doing secretariat bilakot bahut beshi visitors nahibo ketaman issue moi najanu ajiloke ami kihor karone ebilak approach koribo par nai handle koribo par nai somebody need commutation of pension now why things has to come to our table because commutation of pension is what je moi jitu pension pame tar eta portion moi officer janok ba employee janok advance di dim this is simple formula in computer application koribo 5 minutes orge tag kori ulai jabo je your commutation is done we do not need any human file movement on this eneka learner license eti ami computer ta ahise 1 minute te ulai goise if he put data on correctly AG will have their own calculation moi data I disu data aru calculation computer e quickly 2 minute te sai loise eto thik ase commutation is done digital signature ulai gusi gol now can it be a file for a dealing assistant to process can it be a file deputy secretary to look into it then file will go to FAO will give it to the joint secretary
Joint secretary will give it to the principal secretary. Principal secretary will again send it back. Then the clerk will take it up. Then draft will be put up. Then again draft will be there in the deputy secretary table for 4-5 days. Then again it will go to the FAO table for 3-4 days. So, ito murhe toka asile. This is not your money. This is not government money. This is my money. So, more toka to uliyabor karne, why I have to spend so much time? Now, apnaluke muk kobo, sir, what to do? This is the government norms. Now, who is the government? We are the government. So, can't we sit collectively 3-4 officers that let us broke these things? The commutation will be done in one stroke. Now, a commutation to moi na pao. Apnaluke pabo after your retirement. This is for your own interest. Can't you come with a better SOP for your own interest? Why you want to come to secretariat after your retirement? I meet many of the officers. Kyo ahise Goswami? Sir, commutation or kam eta asil. To moi kolo apuni thakute kyo SOP ekhon kori nogol kyo je naha koi hobo pare? No answer. So, at least apunalukok kora kam khini. Joakali I spent some midnight oil, pension pao, GPF pao, GIS pao, leave encashment pao, commutation of pension pao. These are the probably 5 entitlements which a retired government employee gets as per OPS, Old Pension Scheme. Now, these are all your requirements. Why not 3-4 ACS officers sit down, 2 IAS officers sit down? Just sir, amak enukata kori diok, ami retirement pisot sob amar purana manhok dekhisu, ami kosto di asu para nai. Santota, we don't want to go through that. Let me do it right way. Ei kam to chief minister e koa kotha nohoy. This is your work. Kan apunaluke he pabo itu to moi na pao. Sakori thakile dharana hoy moi retirement nohomi niki. Muknu kyo lage commutation, muknu kyo lage GPF. But we all know inevitable will come. Ami hetur pa gusabo nuaro. We have to face that inevitable tomorrow or day after. So why not we make it so simple? Government or kotha ki, government has only one requirement. Then pabologia jagat koi jate etokao besi napai. This is the only requirement government has. The leave encashment এবছৰ বা 2 বছৰ যি আছে তাতকৈ যাতে এটকাও কোনেও বেছি লৈ যাব নোৱাৰে. Just to ensure that, do you have to process a file from the dealing assistant level to principal secretary level? More motedi that can be ensured by deputy secretary also. Why you need signature of a principal secretary here? Can't we trust our deputy secretary for this? Why this file has to come? Principal secretary, commissioner has so many things to do. Chief minister a meeting pati ase, government or kam soli ase, eitu sorbo shikha korok, eitu jalo jibon korok, eitu target diok, budget implement korok. Tar agot commutation or pension to kam teoi koribo niki. Why the file has to go? Now kunubai kobo nai nai sir jabo lage. Etu kune hikaisile amak? The Britishers has taught us. If we got independent from Britishers, we have to got independent from their mindset also. So, ami to British Bharator pra gusi jao khekane to ami andolon kora nasilu. We did not like their imperialism. We did not like their colonialism. So, jodi British jon gusi gol, kinto Bharatiya British bohai thoi gusi gol, where is the independence? So, we have to demolish this. And I am sure that many of the Indian state has already demolished that. Now you all know, moi maje maje IAS officer kolok khudi thako. Je apnaloke to sobe jane je those thing has been demolished in Kerala, those thing has been demolished in Andhra Pradesh, those thing has been demolished in Telangana.
So why not you write a letter, get that SOP, issue it here? ইমানখিনিতো কমিটমেণ্ট ক'বাত নহয় ক'বাত থাকিব লাগিব। এটোতো কোনো ৰকেট সায়েন্স নহয়। This thing has been done, this thing has been achieved. অসমেতো কি কৰিব পাৰে? আজিতো অসম আমি ইমান পিছত আছো যে সব ষ্টেটৰে মডেল অৰ্ডাৰ, মডেল SOP বিলাক লৈ আমি এটা ইম্প্ৰুভ ভাৰ্সন উলিয়াব পাৰো, বিকজ দিস ইজ দ্য এডভান্টেজ অফ এ লেট স্টাৰ্টাৰ। So ইয়াতো একো কৰিব নালাগে, কেইটামান সাবজেক্ট উলাই ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটেড ষ্টেটখিনিত খালি ফোন কৰিব লাগে যে হাউ ইউ ডু ইট। They will send a copy, we should only copy paste notification উলিয়াব লাগে। So আমি কিয় নকৰো এই কামবিলাক? Sir, finance objection koribo, TNDA koribo, personnel koribo. Who are they? They are again government only. Yet keneke teuluke objection koribo pare? Koribo noare nohoy. When there is a collective thing, je government employee ke ekhini lage, we want to have a dignified life after retirement. Ami eke mur dinot jijon lora sakori hoisil, তাৰ টেবুলত আহিম কমিউটেশন কৰিবৰ কাৰণে, তাকেই 2 টকা দি থৈ যাব লাগিব। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰকচোন, আমাৰ যিখিনি মানুহ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব, আপোনালোকৰ যেতিয়া কাম থাকিব, যদি এনেকে থাকিব দিও সেক্ৰেটাৰিয়েটত, আফটাৰ ৰিটায়াৰমেন্ট ইউ হ্যাভ টু কাম এন্ড ইউ হ্যাভ টু পে মানি টু গেট ইট ডান। সো আজি আমি why not we collectively cure those things, যে মই যেতিয়া আজি চাকৰি কৰি আছো, let me do this and সকলোৰে কাৰণে এই কামটো হৈ যাব। So আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে থ্ৰু ইনোভেশন, অৰিজিনাল থিংকিং বহুত বেছিও নালাগে, অলপ অলপ বাকি ষ্টেট বিলাকত কেনেকে কৰিছে তাৰ লগত অসমৰ ক্লাইমেটটোক মিলাই দিলেই, অসমৰ সিচুৱেশনটোক মিলাই দিলে, those SOPs will be in place. Now files আহে, কি আহে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ মাটি আমি অমুকক দিব লাগে। Now all DCs can send all these things through a portal. Portalot আহিলে MIS type এখন seat এখন প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰিয়েট বহি গল, প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰি সিটখনত চাই দিলে যে ই পাব লাগে, ই পাব নালাগে। Let that seat be forwarded to the higher authority. চাই দিলে সিটখনতে, এটা ফাইল এটা কেছৰ কাৰণে দৰকাৰে নাই নহয়। When there is a similar, আমাৰ কোৰ্টত আমি কি কৰো যে all similar cases we club, এটা লিডিং কেছ শুনো, one leading কেছত যেটো জাজমেন্ট হ'ব, that will cover all the similar cases. Now হৈ গল, অৰ্ডাৰ এটা অৰ্ডাৰতে অৰ্ডাৰ গুছি গল। So why we want so many files? Now আপোনালোকে যাব যে কিহত ফাইল, মানুহবোৰ কিয় আহে? এই মাত্ৰ মই বহি থাকোতে এটা হোৱাটছআপ আহিলে মোলৈকে, স্যাৰ আমি বড়োলেণ্ডত শিক্ষক নিযুক্তি হৈছিলো, 6 মাহ SIটো ক্লিয়াৰ নহল, কালিৰ পৰা ভয় লাগিছে, কালিৰ পৰাটো দৰমহা নাপাম। Now this SI was done some time back when government was in a position, fake appointment আছিল, fake কথা বতৰা আছিল, আজিও কবাত আছে। But এই কথাবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকে ওলাই যাম? So recently finance has delegated the power to the departmental secretary. The departmental secretary কামটো কৰিব। But departmental secretary তাত আহোতেওতো বহুত কথা বগাই আহিব। So এতিয়া আমি তাক পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আনো, কিখিনি আমি চেক কৰো, এটাই বেসিক চেক কৰিব লাগে যে এপইন্টিং অথৰিটিয়ে এপইন্ট কৰিছিল নাই, ফাইনেন্সৰ পাৰমিশনটো আছিল নে নাই। These 2 points need to be checked only. এই 2টা পইণ্ট চেক কৰিবৰ কাৰণে আমি কিহৰ কাৰণে ইমান সময় দিব লাগে? যদি এপইন্টমেন্ট অৰ্ডাৰখনতে লিখি দিওঁ যে your SIO payment is also cleared against this employee, মোক আজি 3টা লৰাক কালি মই পুলিচৰ চাকৰি দিম, প্ৰায় 16,000 লৰাক মই চাকৰি দিম,
সেই 16,000 লৰাৰ ওপৰত এপইন্টমেন্ট অৰ্ডাৰখনতে যে যদি মোৰ ফৰমেটত থাকে ট্ৰেজাৰী লিখা থাকে সব লিখা থাকে এপইন্টমেন্টটো দিয়াৰ আগতে যদি এসআইটো হৈ যায় যে এসআই এপইন্টমেন্ট দিয়াৰ পিছত যে চেক কৰিব লাগে দিয়াৰ আগত কিয় চেক কৰিব নোৱাৰি তলতটো একেখনে লিখি দিব পাৰি যে এসআই হেজ বিন ডান তাৰ কাৰণে আৰু এটা সিস্টেম কিয় লেয়াৰ আমি বনাব লাগে হিদিনাখন আমি এসচিআৰটিত মাজুলী ছোৱালীজনীক ৰিক্ৰুটমেন্ট দিছো তাই কাগজখন দিলো গল 6 মাহ দৰমহা পাব 6 মাহ পিছত 3 মাহ দৰমহা নোপাব ট্ৰাষ্ট টু দা গভৰ্নমেন্ট গটস ব্ৰোকেন নাইট এটা এপইন্টমেন্ট ক্লিয়াৰ কেবিনেট ইজ ডান সো প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী এডুকেশনে তাৰ লগত আনাদাৰ অৰ্ডাৰ এটা এনেক্স কৰি দিব লাগিব যে এসআইউ অফ দিস পিপল আৰ অলসো ডান তো হৈ গল মানুহৰ কোনো খেলি মেলিয়ে নহয় প্ৰি এপইন্টমেন্ট এসআইউ ক্লিয়াৰ কৰক পোষ্ট এপইন্টমেন্ট কিয় কৰিব লাগে তাৰ পিছত যি কেজনে জয়েন নকৰিব সেই কেজনে ট্ৰেজাৰীৰ পৰা আনিলে 3 মাহ পিছত যে কোনে কোনে জয়েন কৰা নাই ডিলিট কৰি দিলো সো মই দেখিছো যে যদি আমাৰ ব্ৰেইন বিলাক একেবাৰে আমি ষ্ট্ৰেইট ৰাখো কোনো ফাইলতে গণ্ডগোল নাই ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেন্টত মই দেখিছো যে সৰু সৰু কথাত আমি ফাইলটো লিখি পঠাই দিওঁ সো এইবিলাক আমি উই আৰ ইন আ সেম ফ্যামিলি নোটিফাই এ ফর্মাল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইউ সেন্ড এ হোয়াটসঅ্যাপ টু দ্য এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন উইল রিপ্লাই দ্যাট থিংস টু ইয়োর হোয়াটসঅ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপৰ পৰা এইখন কাগজত লৈ আহক কাগজখন ফাইলত এনেক্স কৰি দিয়ক ঝামেলা শেষ why the file has to move so এটা কো স্যার এবিলাক তো নিয়ম নাই so as a chief minister I can make those rules I can give legitimacy to everything the correspondence between principal secretary finance and principal secretary agriculture on WhatsApp will be taken as a official correspondence তাৰ কাৰণে এটা প্ৰকাণ্ড এটা সিস্টেম এটা বনাই লওঁ আমি বুজি পাওঁ যে ফাইল তলত যোৱা মানে কৰবাত নহয় কৰবাত পিপল হেজ টু পে ফাইলটো তলত নামি যোৱা মানে মানুহে কৰবাত নহয় কৰবাত দৰমহা পইচা দিব লাগে হেলথ ডিপাৰ্টমেন্টত মই যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলো উই ইস্যু ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ না ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ জন তলত উলিয়াব লাগে সো তাৰ পৰা লগে লগে ফেৰি অফ ফোন কল started আপোনাৰটো হৈ গল আপোনাৰটো নহল আপোনাৰ হৈ গল সো মই কৰাই দিলো মই কৰি দিলো যিটো সময়ত প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী তাত ফাইল যাব হি টুক দা এপ্ৰুভেল অফ দা মিনিষ্টাৰ তাৰ পৰাই অৰ্ডাৰটো ওলাব লাগিব ইট ক্যানট গো ডাউন ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওপৰত জুনে ভিউ যাওঁতে জুনে যি ভিউ দিলে দিলে once you taken a decision তাৰ পিছত সেই ফাইলটো তলত নাহে till transfer order has gone to the Assam government portal মই এটা SP transfer order উলিয়া দিলো I have given an order principal secretary জানিলে যে order need to be carried out মোৰ কোনো ইস্যু নাই যাক যি ডিসকাশন কৰিব লাগে কৰিলে objection আছে তো লিখক যে these are things need to be changed তেওঁ junior তেওঁ senior হৈ গল but once decision gets finality হেটো আক তলত কিয় যাব লাগে সেইখন টেবুলৰ পৰা over a click of computer উলাই গুছি যাব so e-office provided that opportunity so we don't want to utilize e-office because we do not have a mentality to break the status quo কালি মোৰ পৰখি এডুকেশন ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত মিটিং হৈছিলে স্যার 4টা স্ক্যানার নাই কাৰণে আমি ই-অফিস কৰিব পাৰা নাই সো আন্ডার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট জিএডি যদি নাই তাত এসএসএ আছে সমগ্র শিক্ষা আছে সেবা আছে হায়ার সেকেন্ডারি কাউন্সিলস আছে all organs are there now for scanner কোনোবাটাৰ contingency amountৰ পৰা কিনি আনি had it been actis department মই কলো হেতেন যে তাতো কোনো পইচা পাতি নাই but health education PHC
যি ডিপাৰ্টমেণ্টত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিছন চলি আছে, ইয়ৰ মিছন ডিৰেক্টৰ্ছ আৰ ভেৰি গুড পজিশ্যন, সকলো সুবিধা আছে, কাবাৰ EAP প্ৰজেক্ট চলি আছে। চ' আব্বাসী মাইট ৰিকল যে মই যেতিয়া প্ৰথম 2003 এগ্ৰিকালচাৰ মিনিষ্টাৰ হৈছিলোঁ, মই কম্পিউটাৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোৱা নাছিলোঁ। আব্বাসীৰ পৰাই মই লেপটপ কম্পিউটাৰ গোটেইখিনি ৱৰ্ল্ড বেংক প্ৰজেক্টৰ পৰাই মোৰ ৰুমত লৈ আহিছিলোঁ। And he has given me also, কাৰণ that was for official purpose. So এতিয়া 4টা স্কেনাৰৰ কাৰণে যেতিয়া এডুকেশ্যনত অফিচটো ইমপ্লিমেণ্ট নহয়, সেই মানুহজনক মই কেনেকে 10 out of 9.9 মই এছিয়াৰত দিওঁ? ইউ জাষ্ট আস্ক মি, হাউ কেন আই গিভ? স্যার এসএ দিয়া নাই, জিএ দিয়া নাই। আরে বাবা, ইউ আর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। মই কল্যাণক কোনো পার্সোনালি কোৱা নাই, probably he was also not aware. I am just giving example, you need not to be under tension. So it is not I'm just giving you example. So innovation, I want to come back to the point of innovation. কিতাপত লিখা আছে যে সেক্রেটারিয়েটৰ পিন, আলপিন, everything has to be provided by GAD and SAD. So you don't do it. Now why not bring a regulation যে যেতিয়া GAD SAD দিব নোৱাৰে ডাইৰেক্টৰেটৰ পৰা আমি ল'ব পাৰো। Now মই আজি ডেটত ললে হয়তো কোনোবাই ক'ব স্যাৰ I don't want to do irregular thing. Fine, you don't do any irregular thing. But who has stopped you to issue another notification? যেতিয়া GAD SAD, because this is a large department, budget থাকিব পাৰে, budget না থাকিব পাৰে, and you are not asking for your home. তোমাৰ ঘৰৰ কাৰণে তুমি একো খোজা নাই, it is for official purpose. Ultimately aim is to give better administration to the people. হেতু কাম আমি কৰা নাই, আমি নকৰো, ফাইল তলত যাব, ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওলাব, মানুহে মোবাইলত ফোন পাব, ব্ৰোকাৰ আহিব, এনেকে থাক কৰি পেলাই গোটেই কেখন লৈ যাব, তাতে এনেকে মাহ প্ৰসাদৰ দৰে বিলাব। পিপল ষ্টেণ্ডিং নিয়াৰ নেক্সট টেবল ভাবিব চৰকাৰ এনেকেই চলে। দিছ ইজ হোৱাট গভৰ্ণমেণ্ট ইজ। আৰু আজিকালি মানুহে আৰু অলপ ওপৰত গৈ কৈ দিয়ে, কাৰণ হি হেজ টু কালেক্ট মানি, ক'ব এইটোতো মই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীক পইচা দি লৈ আহিছোঁ। Now he gets legitimacy, এই কথাটো মানুহে বিশ্বাস কৰে কাৰণ কাগজখন হিহে লৈ গৈছে। যদি এটো পোৰ্টেলত গুছি গলেহেঁতেন কোনেও প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী নামত ক'ব না, মেনি পিপল আৰ দেয়াৰ ইন আসাম মুভিং, আপোনালোকে চিনিয়ে নাপায় আপোনালোকৰ নামত বিজনেছ কৰি আছে। আপোনালোকে তো তাৰ নামও শুনা নাই, দেখাও নাই, চেহাৰাও দেখা নাই, কিন্তু when you go to the people, যদি অসম মেডিকেল কলেজত যায়, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত যায়, প্ৰফেসৰ বিলাকৰ মনত ধাৰণা আছে যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত অমুকৰ তাত এনেকে গলে তেনেকে ট্ৰান্সফাৰ হয়। আপুনি যিমান মিটিং নকৰক কিয়, প্ৰিন্সিপাল মাতক, সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট মাতক, ডিসাইড কৰক, কিবা কৰক, অল দিজ এক্সাৰসাইজ ইন ফিউটিলিটি, কাৰণ ফাইনেল যিটো লাষ্ট পইণ্ট দেয়াৰ ইউ গেট গণ্ডগোল হৈ যায়। যদি আপোনাৰ টেবুলত অৰ্ডাৰ হল, আপোনাৰ টেবুলৰ প্ৰায় পোৰ্টেলত গুছি গল, তেতিয়াতো মানুহে গমেই নাপালে ক'ত চেঞ্জেছ হল, কি হল, কিমানখন টেবুল কমি গল, তলত নামি অহা গোটেই ৰাস্তাটো কমি গল। চ' আমি মোৰটোতো মই ইমান ক্লোজলি নাচাওঁ, কিন্তু মই বহুত মানুহ দেখিছোঁ যে কাগজ এখন চালেই উই লুক এট দ্য পেপাৰ উইথ ডিষ্ট্ৰাষ্ট, কেনেকে পকাব লাগে সেই কথাটো আমি চাই আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব উইথ ফেইথ ইন পিপল, যে মানুহ যিটো লিখিছে ডেফিনেটলি তেওঁ সঁচা কথা লিখিছে, মানুহজনে ভুল কথা কিয় লিখিব মোৰ ওচৰত। বাট দেন আই হেভ টু ডু ডিউ ডিলিজেন্স। যেতিয়া মাইণ্ডটো পজিটিভ হৈ যায় তেতিয়া ডিউ ডিলিজেন্স বিকাম ইজি, কাৰণ তেতিয়া মই একজেক্টলি সেই প্ৰশ্নকেইটা শুনিম যিকেইটা ৰিকুৱাৰ্ড হয়। নহলে মই কোৱেশ্যনত লাহেকৈ লিখি দিম সিক ডিচিজ ভিউ, সিক এজিজ ভিউ, আৰু অলপ আগত গৈ লিখি দিলো সিক দ্য ভিউজ অফ গাঁও পঞ্চায়ত অলছো, তো এইখনতো কেতিয়াও নাহে আৰু। বাট যদি মোৰ মাইণ্ডটো পজিটিভ হয়, মই জানো যে অকল ডিচিৰ ভিউটো আহিলেই হৈ যাব। আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত নেক্সট 4 ইয়াৰ্ছত আমি এটা চেঞ্জ বিচাৰিছোঁ
যে পিপল ফিল এ ৰেছপনচিভ ইলিগেলৰ কথাই নাহে, মানুহে নিজে নিজে গম পাই যাব যে ইয়াত ইৰেগুলাৰ এইবিলাক কামৰ কোনো স্কোপে নাই। দে আৰ ইন এ ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ল্ড। বেয়া মানুহ নাহেই। আজি 8 মাহ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল, মোৰ তাতে কোনো অহা নাই ট্ৰান্সফাৰ ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে। কাৰণ মই কৈ দিছোঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী আমাৰ মাতৃভূমি, চব মানুহ চবত যাব। Now, where is the point of coming for stay? কাৰোবাক একদম কেঞ্চাৰ আছে, অমুক আছে, ফাইলত আহিব, I look at it. কিন্তু আমাৰ কিছুমান ডিচি থাকে মৰমত অফিচাৰজনক ৰিলিজ নকৰে। Now, even after you get message from Chief Minister that days is over, আপোনালোকে এইটো কাম কিছুমানে কৰি থাকে। ফলত you lost respect on মোৰ সন্মুখত, you lost respect. এইটো কি আছে ভাই? যেতিয়া মই নকৰো, আল্টিমেটলি ডেট অফিচাৰ হেজ টু গো, ৱালত মোৰ মাৰি দিলেও ষ্টে নহ'ব। এইটো যাবই লাগিব। তাতকৈ তাক শিকাব লাগে যে ভাই গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্ডাৰ ওলালে 7 দিন 15 দিনত গৈ নেক্সট প্লেচ অফ পষ্টিঙত জইন কৰিলে এ ডিচিপ্লিন কামছ ইন টু গভৰ্ণমেণ্ট। তোমাৰ ষ্টে তুমি ট্ৰাইও কৰিব নালাগে। ৰাদাৰ দিছ শুড বি পাৰ্ট অফ ইউৰ অভাৰঅল চিষ্টেম। যে চোৱা আমি ভুল কৰিছিলোঁ এইবিলাক কৰি, তোমালোকে গোটেই অসমখন শিকা, ইউ উইল বি মোৰ এডুকেটেড, বেছি জানিবা, তোমালোকে যোৱাগৈ কাম কৰাগৈ, আৰু মই ৰিলিজ কৰা নকৰা কথা নুঠে। তুমিতো মোৰ ল'ৰাও নহয়, মই তোমাৰ দেউতাও নহয়, উই হেভ টু বি পাৰ্ট এৱে ওৱান ডে, চ' ৱাই নট পাৰ্ট টুডে? কাৰণ এই মৰমটোক আমি ৰাখিব নোৱাৰো, বিকজ আমি আগত ৰিটায়াৰ হ'ম, তেওঁ পিছত ৰিটায়াৰ হ'ব। ল'ৰাটোক যে স্পইল কৰি দিলোঁ, সি স্পইলে হৈ গৈ থাকিল। দিছ ইজ কল্ড মিছপ্লেচ চিম্পেথি, মিছপ্লেচ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন। ডু নট ডু ইট। আমি কিয় কৰিম? এইটো কৰিলে ল'ৰাজনক অন্যায় কৰা হয়। যিমান দেউতাক মাকে ল'ৰা ছোৱালীক বেছি মৰম কৰি স্পইল কৰাৰ এক্সাম্পল বেছি। কৰিবই নালাগে। আৰু যদি তাৰ হতুৱাই আপুনি কাম কৰোৱাই আছে, ইউ ৱান্ট হিম ফৰ ইয়'ৰ বেনিফিট। মেক্সিমাম সময় কেনেকুৱা হয়? মেক্সিমাম সময় তাৰ প্ৰতিও কাৰো মৰম নাই, তাক খটুৱাই পেলাই মোৰ কামখিনি মই কৰি আছিলোঁ। I think this is clearly wrong and wrong and wrong. সেইটো আমি কৰিবই নোৱাৰো। আমাৰ ৰাইটছ নাই এইটো কাম কৰা। গভৰ্ণমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ ওলালে মানুহ যাব লাগে, নহ'লে এবাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ উলিয়াব, চিফ মিনিষ্টাৰলৈকে ফাইল পুট আপ কৰিব, উইথ অল এপ্লিকেশ্যন অফ মাইণ্ড, ফাইল চহী হ'ল, ছাৰ এইটোতো কেঞ্চাৰ হ'ল, হাৰে। You want to make joke of high office of chief secretary? You want to make joke of high office of principal secretary? তাৰমানে ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগতে there is no application হ'ব নোৱাৰে, ৰাতিৰ ভিতৰতে হ'ব নোৱাৰে, ষ্ট্ৰোক হ'ব নোৱাৰে। আৰু বহুত এটা মইতো খুব পেইন ফিল কৰোঁ, দেউতাক মাকক একো খবৰ নাৰাখোঁ, খালি ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ ওলালে একো নাই। না দেউতাক কেতিয়াবা ফুৰাবলৈ যাওঁ, মই বহুত ক্ষেত্ৰত মাকক মাতি আনিছোঁ। চ' এইবিলাক লাহে লাহে বুজি পাব যে এইখন গভৰ্ণমেণ্টত যুঁজিছোঁ যে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্টখিনি কৰি দিয়ক। তাৰো উপায় নাই, ছাৰ এনেকৈ চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে পইণ্ট তুলিলে, এনেকৈ তুলিলে। হোৱাট ইজ দ্য হাৰ্ম? মোৰ মতেদি 5.5 এইবিলাক পুৰণা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নিয়ম আছিল। ছাৰ এইটোতো 5 হ'ব লাগিব, মইতো কম্পিউটাৰত মাৰি চালোঁ, এইটো 5.1 হৈ যায়। আৰে বাবা, তোমাৰ ল'ৰা বুলি ভাবা না, দি দিয়াচোন 0.1টো। দুজনটো তোমাৰে এমপ্লয়ী আছিল, হি ৱাজ পাৰ্ট অফ ইউৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ছাৰ হাইকোৰ্টে এনেকৈ কৈছে, হাইকোৰ্টে কি ফাঁচি দিব নেকি? যেতিয়া হাইকোৰ্টক ফাঁচি, CM-ৰ চহীটো লৈ ল'ব, ফাইন যে ছাৰ CM-এ নামানে, CM-এ অৰ্ডাৰ কৰি দিছে, আই উইল গো ফৰ কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট। বাট মানুহ কেইজনক যে আমি ৰখাই থলো, বিধৱা মানুহ আহি আছে, ল'ৰা ছোৱালী আহি আছে, দ'জ চিনছ আৰ পেথেটিক। কেনেকৈ আহে জানেনে? মাটিটো বিক্ৰী কৰি আহে, ৰঙালাওটো বন্ধকত দি আহে। কাৰণ এইবিলাক ল'ৰা চাকৰি পোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ কেৰেক্টাৰটো বদলিব বেলেগ কথা, বাট চাকৰি পোৱাৰ আগলৈকে যেতিয়া এটি জনতা ভৱনত আহে ফ্ৰম জোনাই,
they have to spend 4 or 5,000 rupees আৰু হেতু কোনো মানুহে দিব নোৱাৰে যদি দিব পাৰে হি এটো চাকৰি কাৰণে নাহে he has to do lot of things কাম বেছি নাই মইতো চাইছো মান বেছি কাম নাই কেইটা মানে এনেকুৱা ফাইল পৰি আছে কেইটা মানে ফাইল পৰি আছে আৰু এই কেইটা ফাইল যদি আমি থুপুৰিয়াই লওঁ কৰো বুলি ভাবো আমাকতো পোৰ্টেলত নামো আহিব নালাগে দিস ইজ জাস্ট এ কোনোবাই পোৰ্টেলত ফাইল নম্বৰ লিখি দিয়াটো আমাৰ কাৰণে ভোট অফ নো কনফিডেন্স কালিৰ পৰা গৈ লাগক সব খতম কৰি দিয়ক আৰু একো বৰ্ডাৰে নহব 2 লাখ মান ফাইল মুকে দি দিয়ক মই অকলে সহি কৰি দিম একো কষ্ট নাই আৰু গোটেই কিটা ফাইল পঢ়ি পঢ়ি সহি কৰি দিম যিবিলাক এটা আৰ্টিফিশিয়াল চিন্তাত আছে ইমান ফাইল মই কেনেকৈ কৰিম আৰে ভাই ইয়াত কি ফাইল আছে তাতে না আমি মংগলত যোৱাৰ ফৰ্মুলাটো আছে তাতে না চন্দ্ৰগ্ৰহত যোৱাৰ ফৰ্মুলাটো আছে কি আছে তাতে একোটো ফাইল নাই কিবা যদি সাংঘাতিক ৰেচিপি এটা আছে খোৱা বস্তু আই ক্যানট লিক ইট আউট তেতিয়া ৰাখি থক একোৱে নাই ফাইল বিলাকত হয় না হ'ব নহয় হা হ'ব স্কুল মাতৃ আহিছে প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশনৰ কাৰণে না হ'ব না তো বললি না কৰি কৈ দিয়ক যে বাইদেউ নাহিব না আপোনাৰ ফাইল মই আৰ্কাইভত পঠাই দিলো ইয়াত ফাইলে নাই আকৌ না তো ফাইলটোকো আমি লিখি দিও প্লিজ পুট আপ এটা মন্ত্ৰীয়ে যদি এটা ফাইল মন্ত্ৰীয়ে ৰিজেক্ট কৰা ফাইল এটা মন্ত্ৰী আকৌ লিখি দিয়ে পুট আপ বুলি আপুনি কিয় পুট আপ কৰিব because on his order he cannot be appellate authority he has passed an order now jodi chief minister e likhe hetu he put up hobo jodi chief minister reject kota file eta cabinet e kole ha ko re-put up hobo ko moye kole keneke re-put up hobo I become functus officio once I pass the order aru kyo bare bare file to mur tat ahibo Once I said that this file is rejected, reconsideration or karne hohojetu nahibo unless it is I made a gross error. Muk apuni notapor note to dekhuabo lagibo je I made a mistake on the face of the record. Jodi eku kotha nai matro sare likhi dise karne file to re-put up korisu. How that can happen? সারে লিখুতে অর্ডারটো দিব লাগিব যে মই সেইবাৰ ফাইল শুরু করতে আপুনি একেটা ফ্যাক্ট মোৰ পৰা উইথহল কৰিছিল এই পয়েন্টটো নোটত নাছিলে এই কথাখিনি নাছিলে সো আই ওয়ান্ট টু রিকনসিডার দ্য ফাইল অন দিস পয়েন্টস তেতিয়াহে ফাইলটো যাব নহলে কিয় ফাইলটো আহিব সো ফাইলটো আহাৰ কোনো কথা নাই আই পাস দ্য অর্ডার আই বিকাম ফাংটাস অফিশিয়াল Now more higher authority a file to recall koribo pare moi recall koribo nuaro jetia montri সকলক আপোনালকে কব যে স্যার আপোনালকে কিন্তু এবাৰ পাস কৰা অৰ্ডাৰ আৰু ৰিকনসিডাৰেচনৰ কাৰণে মই নিদিও যেতিয়া লেকে unless it is a order on certain points on merits or law facts or law তেতিয়া মন্ত্ৰী জনো he will become more responsible পাস কৰাৰ আগতে 10 বাৰ চিন্তা কৰি পাস কৰিব এনে পাস নকৰিব sympathy empathy হেই কেটা খন্মুখত ৰাখি গভৰ্ণমেন্টৰ ইন্টাৰেষ্ট to protect কৰি আমি গুটে ফাইল বিলাক 10 মেৰ ভিতৰত আমি ডিসপোজ কৰি দিব লাগিব sympathy and empathy will be the corner কাৰণ we are government we are here for the people লগত কি কৰিব লাগিব Jate public interest we are protecting. Drainage of government revenue. It is against the public interest because that money could have gone to a better purpose. We have to protect that. We have to see that government revenue is protected. We have to see that this order will not affect some others' interest. Gaba khohai koribo jaunte 10 jonar jodi khoti hoy then we cannot do. বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় সো এজন মানুহক সহায় কৰিব যাওতে সমাজক আমি সমাজৰ লাৰ্জাৰ ইন্টাৰেষ্ট উই ক্যানট স্যাক্রিফাইস
So there are certain cornerstones of public administration. Je eketa sai pelai we have to dispose things. Manuhok ene ghurai thaka jitu governmentor file budgetor file ahibo lage Marchot hetu January September 31 Marchot oha frantic phone calls. So these are not required. Kyohor kane ahibo lage kono dorkar nai 31 Marchলৈকে ফাইনেন্সে ফাইল ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে বেসড অন ৰিসোৰ্সেস কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা কাম 31 মাৰ্চলৈকে থাকিব নালাগে by 28 February all budget related activities should be finished so that assembly আমি কনসেন্ট্ৰেট কৰিব পাৰো এটা সময়তে assemblyৰো কাম কৰাব এটা সময়তে বাজেটৰো কাম কৰিব কোন কেজনে কাম কৰে 4 বা 5 জন মানুহে হেকিদিন থিয়তৰ অৱস্থাটো পগলা টাইপ হৈ থাকে but the same thing আমি যদি এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰো আমাৰ একো প্ৰবলেম নহয় এপ্ৰিলত আমি কোৱাৰি কৰি থাকিম ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত তাক ম্যাচিউৰড কৰি লম the same query could have been raised in the month of May itself so ultimately অসমখন চেঞ্জ আমি কৰিব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কিছুমান ৰাস্তা দেখুৱাইছে কোনো কন্ট্ৰাক্ট immediately anything এটাই সিম্পল লিখি দিব go to JEM finish না মোৰ কিবা পাৰ্সোনাল ইন্টাৰেস্ট আছে না আপোনাৰ কিবা পাৰ্সোনাল ইন্টাৰেস্ট আছে JEM জিৰ এটা আহিব আকৌ আমি ৰিসাৰ্চ কৰিম স্যাৰ JEM নহয় তো অমুকত যাব লাগিব তমুকত যাব লাগিব নহলে অমুক নাপাম তমুক নাপাম confusion will take time যদি জেমত যাবই না লাগে ই টেন্ডার যাব লাগে কনসাল্ট কৰিব লাগে ইন এ গিভেন ডেট বাট ডিসিশন হ্যাজ টু বি টেকেন বাই ডেট কনফিউজন থাকিবই না লাগে কিহৰ কনফিউজন আছে কনফিউজনৰ কোনো কথাই নাই ধুনিয়াকৈ বহিলে ইনস্ট্ৰাকশন ক্লিয়াৰ কৰিলে আজিকালি মিটিং নহয় এটা ডাঙৰ কথা যে কালেক্টিভ মিটিং আমি চিফ মিনিষ্টাৰ অফিসত খুব ইনস্টিটিউশনালাইজ নহলো মাহত একদিন আমি গুটেবিলাক বহু যে আমাৰ কি ভুল হৈ আছিল কোড ড্ৰবেকস হল হাউ টু ইমপ্ৰুভ আমিও বহুত যাব পৰা নাই হেতু লেভেলত এতিয়াও কাম বহুত বাকি আছে বাট সাম বিগিনিং হ্যাজ বিন মেড ক্যাবিনেট ইজ সিটিং এভৰি উইক বহুত মানে কয় এভৰি উইকত কিয় বহিব লাগে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ অল দা মিনিষ্টাৰ্স টু মিট এভৰি উইক কিবা কাম থাকক না থাকক মই যে কাম থাকিব না লাগে যদি ক্ৰিকেট টিমৰ মানুহ কেটা টিমটোৰ মিটিংে নহয় কি খেলিব সব প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীয়ে শনিবাৰৰ পিছবেলাটো আফটাৰ এভৰিথিং ইজ গান পিছবেলাটো চাহৰ কাৰণে ৰাখিবই লাগে তলৰ অফিচাৰ খিনিৰ লগত যে আই উইল হ্যাভ এ টি ইন্টাৰেকশন ফৰ 2 আৱাৰ্স হাইকোৰ্টত জাজ সকল চিফ জাস্টিস সকলে সদায় এটা দিনত প্ৰত্যেকত বহেই in their launch Supreme Court bohe in their launch there is a time for in the schedule eto time thake je hokolo brother judge ekelege hoptahot edin bohe ar chief justice heidinakhon sa khwai this is part of the protocol so hokolo under secretary and above principal secretary logot jetia bar bohile khonibare tetia to কথা কি আমাৰ তো লৰা চলি বিয়া পাতিবলগীয়া কথা নাই যিকেটা ফাইল পেন্ডিং হৈছিল স্যার এটু কি কৰিম লাইন লাগি গল স্যার এটু আহিছিল ইনস্ট্ৰাকশন এখন বাজেটত এতিয়া আমাৰ বহুত প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী কমিশনাৰ চাৰ্জ লয় আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী কেজন ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী কেজন নাথাকা কয় নতুন ডিপাৰ্টমেন্টত গুচি যায় না দেখা কয় স্যার এটুৰ ফালৰ পৰা কোনো লাভ নহয় ট্ৰান্সফাৰ পোস্টিং ৰেগুলাৰাইজ কৰি দিয়ক যে এটা ডিসেন্ট টাইমত অমুক মাহটোহে আমি ট্ৰান্সফাৰ পোস্টিংৰ ফাইল পুটিং কৰিম মন্ত্ৰীকো কৈ বুজাওক যে স্যাৰ সদায় বিলাক বাদ দিয়ক স্যাৰ আমাৰ কষ্ট হয় গটিকে আমি বেলেগ কাম কৰিব লাগে স্যাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত আমি নৱেম্বৰতে ট্ৰান্সফাৰ ফাইল কৰিম আপোনাৰ মতে কৰিম there is no problem কাৰণ একেকেটাটো অফিচাৰ unless public interest demand বছৰত এই কামটো হয় কাৰণে বছৰে মানুহ আহে সেক্ৰেটাৰিয়েটত যদি এটা বেস্ট টাইম ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কোনটো once you finish 31st March
15 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত বছৰটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ক নিউ বিগিনিং নিউ সময় যিজনে কৰিব সি এন্টায়াৰ বাজেটটো পাই যাব এন্টায়াৰ ইয়াৰটো পাই যাব প্ৰমোশনো কৰিব লাগে অল প্ৰমোশন সেইকেইদিনত কৰক 15 এপ্ৰিল টু 15 ডিপিসি সেইকেইদিনত কৰক বছৰত কোন ৰিটায়াৰ হ'ব এডভান্স প্লেনিং কৰি লওক যে এইকেইদিনতে কৰিম আৰু বেলেগ সময়ত নকৰো তেতিয়া ফাইলৰ প্ৰবলেম নাই যি কেজনে কৰে তেওঁ 6 মাহ আগৰ পৰা ৰেডি হ'ব পাৰে যে এইটো অমুক মাহত হ'বই যে এপ্ৰিলত এখন মিটিং হ'ব সো ডিপাৰ্টমেন্টত কিছুমান পাৰ্ট অফ দা প্ৰটোকল হৈ যাব লাগে যে এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে যে বুধ বৃহস্পতিৰ কেবিনেট বহে সো ইউ ৰেডি yourself according to that সো ট্ৰান্সফাৰ পোষ্টিং প্ৰমোশন অকল 15 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 মেত কৰক তেতিয়া ভিজিটৰ্ছ কমি যাব ভাই অহা 15 এপ্ৰিলত আহিবি একেদিন আৰু নাহিবি আৰু মন্ত্ৰীসকলক মুড বনাওক যে স্যাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো আপোনাৰ লিডাৰশ্বিপত আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰো এনেকুৱা নহয় যে সিএমএ কৈছে কালিৰ পৰা গৈ মই ধাৰ উৎপাত লগাই দিলে এইটো নহয় হি ইজ দা লিডাৰ অফ দা টিম তেওঁ কনফিডেন্সত লৈ স্যাৰ আমি এনেকুৱা এটা সিস্টেম কৰো তেওঁ ক'ব নাই নাই এপ্ৰিলত নালাগে জুনত কৰো ফাইন স্যাৰ জুনত কৰিম বোলে নহয় সেপ্টেম্বৰত কৰিম স্যাৰ সেপ্টেম্বৰত কৰিম ফ্লেক্সিবল হৈ থাকিলে কামটো হল যে আমি এবাৰে কৰিম তো অল থিংস ডান তাৰ পিছত ৰেডি হৈ থাকিব অমুক 31 তাৰিখে ৰিটায়াৰ হ'ব অমুকে প্ৰমোশন পাব অমুক তাৰিখে ৰিটায়াৰ হ'ব অমুকে প্ৰমোশন পাব এইবিলাক নতুন কথা মই কোৱা নাই আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটত এইবোৰ আছিলে আমি লাষ্ট 15 ইয়াৰ্স 20 ইয়াৰ্সত এইবিলাক আমি নোহোৱা কৰিছো আগত কিন্তু এনেকৈ চলিছিল মই এটাও নতুন কথা কোৱা নাই those were there এইখিনি যদি আমি কৰো লাহে লাহে দেখিব ফাইলৰ পেন্ডেন্সি নাথাকে সেক্ৰেটাৰিয়েটখনত এটা বেয়া টেবুল চকী আছে আমি চকীখনত বহি আছো কাৰণ আমাৰ মনে নাই কাম কৰাৰ কাৰণে গতিকে ভাল চকীখন আমি কিয় বিচাৰো মই বহুত টেবুল দেখিছো যত যেনেকে কাগজ এটুকুৰা যত যেনেকে পৰি আছে টেবুলখন যিটো জায়গাত ভাঙি আছে তেনেকে আছে বছৰ বছৰ ধৰি nobody has any interest নিজৰ জায়গাখন যদি ঠিক কৰি ল'ব নোৱাৰে বহাৰ কাম কৰাৰ কোনো মুডেই নাথাকে এইবাৰ আমি এই সদ্ভাৱনাৰ লগত আমি এটা প্ৰজেক্ট লৈছো যে স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাম হ'ব যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মোৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো সবচে আটাইতকৈ সাফ ডিপাৰ্টমেন্ট হ'ব লাগিব আৰু পুৰণা কোনো কাগজ থাকিব নালাগিব অল হ্যাজ টু বি প্ৰসেস ফিনিশ আৰ্কাইভ বা যিটো আমি টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিব লাগে টুকুৰা টুকুৰি কৰি দিলো কোনো ইয়াত ডাম্পিংৰ কোনো সিস্টেমে নাই মই চিফ সেক্ৰেটাৰী কৈছো তেওঁ কোভিড হৈ আছে অহাৰ লগে লগে অৰ্ডাৰ উইল বি পাসড যে অল ফাইলস যি কমপ্লিট হৈ গল যিবিলাক আৰ্কাইভত যাব লাগে আৰ্কাইভত যাব যিখিনি শ্ৰেডিংত যাব লাগে শ্ৰেডিংত যাব যাতে ই ফাইল সিস্টেমত যেতিয়া আমি যাওঁ তেতিয়া যাতে উই ক্যান মেক এ নিউ বিগিনিং যে আমাৰ ইয়াত কোনো কাগজৰ ওচৰত নাই আজি যেটো নিৰাজ বৰ্মাই আমাক দেখুৱালে অলপ আগতে ফটোটো হোম ডিপাৰ্টমেন্টত নাও এই ফাইল বিলাকৰ মাজত বহিলে আপোনালোকৰটো বেমাৰ আজাৰে হৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকে গম নাপাব বাট এজ ইউ মাকত এইবিলাকে মানুহক কি কৰে যে ইনফেকশন বিলাক শৰীৰত আনি থাকে and you have to sit there for 8 hours 6 hours 7 hours so কিয় বহিব আপোনালোকে কাগজ বিলাক ঠিক কৰি লওক টেবুলখন জায়গাখন সম্পূৰ্ণ ধুনিয়া কৰি লওক তাত কোনো অসুবিধা নাই কাগজ পত্ৰ বিদায় দিয়ক নিয়ম কৰি লওক যে বছৰত এবাৰ আমি আমাৰ ৰুমটো হোৱাইট ওয়াশ কৰিম আমি বছৰত এবাৰ প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ব্ৰাঞ্চত যাব ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী there will be team he will prepare a requirement যে 4খন টেবুল বদলাব লাগিব 5টা আলমাৰি বদলাব লাগিব
তাত আলমাৰীৰ ওপৰত আলমাৰী আনিব নালাগে ৰিপ্লেসমেন্ট ইজ এলাউড এডিশন আমাক কিয় লাগে ফাইল শুড গো টু ইটস ডেস্টিনেশন আইদাৰ যাব লাগে আৰ্কাইভত অৰ নহলে শ্ৰেডিং আৰু যেতিয়া আমি স্ক্যানিংত এবাৰ কাগজখন উঠাই ললো তাৰ পিছত অৰিজিনাল পেপাৰছখন থাকাৰ কোনো মিনিং নাই যেতিয়া আমি ই অফিস এপ্ৰিলত আৰম্ভ কৰিম অহা বছৰ মেত সুচিত্ৰা পেৰিলালে কৈছে যে there will be transition hybrid model নহয় there will be transition physical movement within department কিছুমান ক্ষেত্ৰত থাকিব লাগে but order has to be passed in e-files কিন্তু মন্ত্ৰীৰ লগত কনসালটেশন কৰোতে মন্ত্ৰী সহিটো লওঁতে কবাত যদি e-file WhatsAppত ললো but final thing should be uploaded there so that it become a permanent record scanning হৈ গল থাকি গল আৰ্কাইভ বুলি কৈ দিলো আৰ্কাইভত গুছি গল ডিৰেক্টৰ আৰ্কাইভে তাৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল লৈ ললে সো মেটাৰ গোজ দেয়াৰ আমাৰ টেবুলখন দেখিলে একদম ধুনিয়া সিম্পল টেবুল এখন হৈ থাকিব লাগে সন্মুখত একো কাগজ নাই আমাৰ বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড পাৰ্লামেন্টাৰী সেক্ৰেটাৰী আছিল মোক ৰুমত লৈ গৈ কয় স্যাৰ মই গুটে ফাইল ক্লিয়াৰ কৰি দিছো মোৰ টেবুলত একো ফাইল নাই তা হাঁহি কয় তাৰমানে তেওঁৰ তাত ফাইল নাহে গতিকে সদায় টেবুলটো ক্লিয়াৰ হৈয়ে থাকে সো ইট ইজ লাইক দ্যাট যে আমাৰ ফাইল এনি টাইম টেবুল ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগে কোনো কথাই নুঠে যেতে এই অনাবশ্যক আপ এন্ড ডাউন বিলাক বন্ধ হৈ যাব আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত একো নাথাকে নাও হেভিং সেড দ্যাট এই কথাবিলাক মই মুখেদি কলেও নহব আপোনালোকে মুখেদি শুনিলেও নহব কাৰণ উই আৰ ইন এ গভৰ্নমেন্ট উই আৰ ইন এ সিস্টেম সো মই চিফ সেক্ৰেটাৰী কৈছো আই থিংক বৰুৱা সাহেব আহিলে হি উইল ডু দ্যাট বৰঠাকুৰেও শুনিছে যে অল ডিপাৰ্টমেন্ট প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আপোনালোকে নিজৰ টিমটোক লৈ মাইন এপ্লাই কৰক হাউ উই ক্যান ক্ৰিয়েট SOPs ফৰ কুইকাৰ ডিসপোজেল সব বিলাক বস্তু কুইক ডিসপোজেল হৈ যাব আগতে কি আছিল যে কম্পেশনেট এপয়েন্টমেন্টৰ মিটিং চিফ সেক্ৰেটাৰী ৰুমত হয় নাও মেক এ ৰুল যে এডিশনাল সেক্ৰেটাৰী আব্বাসী উইল টেক কেয়াৰ অফ 8 ডিপাৰ্টমেন্ট পবন বৰঠাকুৰ উইল টেক কেয়াৰ অফ 8 ডিপাৰ্টমেন্ট বিজয়েন্দ্ৰ উইল টেক কেয়াৰ অফ 8 ডিপাৰ্টমেন্ট চিফ সেক্ৰেটাৰী উইল টেক কেয়াৰ অফ 4 ডিপাৰ্টমেন্ট নেমলি হোম এণ্ড এডুকেশ্যন যত মে বি বেছি ট্ৰাবল আছে because additional chief secretaries are also chief secretary when powers are delegated so we are not violating any high court order but we are creating convenience within the overall spectrum of high court order so tete quick meetings bilak hoi promotion or meeting to pwd te ejon secretary dibo lage কোন secretary pabo hori jodu modhu sobei jane tar kane ko chief secretary 1 ঘন্টা কিয় সময় লাগে let it be another additional chief secretary because chief secretary has so many other things to do কি কৰিব তাতে when government has so many additional chief secretaries utilize their service কাম ফটাফট হ'ব কারণ চিফ সেক্রেটারি তো ফাইল গলে 3 মাহ আগত তো কোনো টাইম দিব নোৱাৰে now personnel has to issue notification যে এইবিলাক কাম যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেইখিনি কাম কোনে কৰিব all the additional chief secretaries will do now DGP selection definitely chief secretary will do head of forest chief secretary will do এটা PWD irrigation department er secretary janok chief secretary বহাই কি লাভ আছে যদি ভুল সিলেকশন কৰে কোৰ্টৰ পৰা আকৌ কাৰেক্ট হৈ আহিবই নহয় unnecessary chief secretary নামত কোৰ্টত জুৱাত কৰি let it be done in this fashion সোনকালে হৈ যাব so GAD SAD personnel আপোনালোকে লিড লব লাগিব কেইদিন মানত আমি গভৰ্নমেন্টত বহুত ফাইল ডিমলিশ কৰিছো just how we have done that আমি কৈছো যে চাকৰি পিছত পুলিশ ভেৰিফিকেশন থাকিব নালাগে কি থাকিব যে পোৰ্টেলত তেওঁলোকে এখন সেলফ এফিডেভিট দিব যে মোৰ নামত কোনো কেছ নাই পিছত যদি আৰটিআই মাৰি কোনোবা কেছ পায় অফিচাৰজনৰ ওপৰত ডিপি হ'ব তো আমি আৰু হেতু কাৰণে পুলিশ ডিপাৰ্টমেন্টক কিয় লগাই থাকিব লাগে ভেৰিফিকেশনৰ কামত আমি এবলিশ কৰি দিলো এতিয়া আমি কৈছো যে নহয় আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স at least learner license লৈকে তুমি কম্পিউটাৰত লৈ যোৱা 5 লাখ মানুহে লৈ গল
আজি মিছন বসুন্ধৰা মানুহ আহিবই ভয় কৰিছিল ৰেভিনিউত আজি 8 লাখ মানুহ একেলগে এপ্লাই কৰি দিলে এবাৰ 8 লাখ আমি ঠিক কৰি দিম আৰু 8 লাখ আছে তজি খাজানা তাজানাত বহি থকা সেইবিলাক অহাবাৰ শেষ কৰি দিম আৰু মণ্ডল অফিস সব একদম দে উইল হ্যাভ এ রিল্যাক্স লাইফ কোনো প্ৰশ্নই নাই এইবিলাক লৈ পেলাই বহি থাকাৰ কি দৰকাৰ আছে আপোনালোকে এবাৰ ফাইল বিলাক শেষ কৰি দিয়ক কাম শেষ কন্ট্ৰাক্টৰৰ বিল কিয় সেক্ৰেটাৰিয়েটত আহিব লাগে দৰকাৰ নাই বিকজ উই ইনভলভ ইন কিহত পলিসি প্ল্যানিং ইয়াত ফাইলছৰ আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই যেতিয়া কোনোবা প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীয়ে কয় যে ফাইলটো মোৰ তাত আহিব লাগে দ্যাট ৰেইজ সাসপিশন বাকি একো নাই কিয় আহিব লাগে তো কোনো দৰকাৰে নাই সো ফাইনেন্সে অৰ্ডাৰ দিছে যে আহিব নালাগে আমি সিস্টেম প্লেস কৰিছো অহাবাৰ আৰু সিস্টেম হ'ব লাহে লাহে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা গৈ ডিভিজনৰ পৰা ডাইৰেক্ট হ'ব ডিভিজনে ডাইৰেক্ট আপলোড কৰিব ডিভিজনে ডাইৰেক্ট পইচা পাব ইয়াতো নালাগে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচতো আহিব নালাগে দেন আনাদাৰ 5 ইয়াৰ যেতিয়া সিটিজেন আৰু আমাৰ যোগাযোগ কথা বাৰ্তা ভাল হৈ যাব তেতিয়া সিলিংয়ে নালাগে তাতে উঠাই ল বাজেট এলটমেন্টৰ ওপৰত and we have to reach that stage এবাৰ যেতিয়া হেড অফ ফৰেষ্টে বাজেট দি দিলে ডিএফ উইল ড্ৰ ফ্ৰম ট্ৰেজাৰী হেতু আৰু এবাৰ সিলিং বুলি কিয় আহিব লাগে নো নিড এবসলিউটলি নো নিড কিন্তু আজি হয়তো মই কৰিব নোৱাৰো বিকজ অফ সাৰ্টেন ৰিজন বাট জেনাৰেলি যেতিয়া কম যে ইঞ্জিনিয়াৰে ফাইনেন্সত পঠাব এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰে চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ ওপৰতো দৰকাৰ নাই এফএছ উইল বি ইস্যুড বাই দ্য এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ইটসেলফ নট ইভেন বাই চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ আহিব কোনোবা বেয়া ৰাস্তাটো ভাল বুলি অলপ পইচা লব খুজিব বাট দেয়াৰ হেজ টু বি লট অফ সিটিজেন প্ৰেছাৰ যে এনেকুৱা কাম কৰিবই নোৱাৰিব থাৰ্ড পাৰ্টি মনিটৰিং ইমান লাগিব যে থাৰ্ড পাৰ্টি মনিটৰৰ সহিতে আহিবতো ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই কাৰণ ডিৰেক্টৰ অফিচতটো ডিলিং এছিষ্টেণ্ট ইউডি এসি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকেতো কোৱালিটি নাচায় কাৰণ কোৱালিটি চাব নোৱাৰে এক পিডব্লিউডিত নট লেছ দেন 15,000 এফএছ প্ৰপোজাল আহে কেনেকৈ চাব এইটো সম্ভৱ নহয় গতিকে দিস ইজ দ্য টাইম টু ডিমলিশ সাম অফ দ্য ওল্ড থিংছ আৰু কি ডিমলিশ কৰিব লাগে দ্য সাজেশন হেজ টু কাম ফ্ৰম ইউ আপোনালোকে নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিং কৰি আইডিয়া কৰক যে কিয় ফাইল আহে যেনেকৈ মই পেনশ্যনক দায়িত্ব দিলোঁ যে নো কমিউটেশ্যন বিজনেছ নো জিপিএফ no leave encasement everything has to happen in the district itself the head of office if it is a industry pension general manager dic will be competent if it is a handloom textile employee the assistant director handloom and textile will be competent no file will come কোনো ফাইলে নহয় অকল ডিৰেক্টৰেটৰ এমপ্লয়ী খিনিৰ কাৰণেহে ডিৰেক্টৰেটত আহিব সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এমপ্লয়ী খিনিৰ কাৰণে এছএডিত বা প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰিত আহিব বাকি তেওঁ কৰিব বাট মেক ইট এ পোৰ্টেল ৱাইজ কোনো কথা নাই ধুনীয়াকৈ পোৰ্টেলত কৰক সো দ্যাট এজিয়ে যেতিয়া ৰিভিউ কৰিব কিবা হ'ব এভৰিথিং ইজ হেপেনিং ইন পোৰ্টেল তলত ডিআইচিৰ জেনেৰেল মেনেজাৰে যেতিয়া এপ্ৰুভেল দিব হি হেজ টু গিভ এপ্ৰুভেল ইন এ পোৰ্টেল so that finance can view it je jod keba bahirot ulai gol niki all compassionate appointment let personnel issue a notification all additional chief secretary will be competent 5% 5.2 5.4 ji ase muk file di diok moi approve kori dim ji moi noaru cabinetot kori dim all bidhoba manuhor ahiboi na lage very pathetic a ji tu nohoy let har be teo jani log je etu kam nohoy at least ahi thokar kostotuto নহব যে এটো বাইদেউ আপোনাৰ এটো কাম নহয় it is not possible এটো কাম নহয় we dispose it of with a speaking order that this is not done এবাৰ আহিব দুবাৰ আহিব but লাহে লাহে she will reconcile to her fate নাহিব and that is also a public service বাৰে বাৰে মাটি থাকাত কৰি identify the employees identify the people june এবিলাক কামত instigate কৰি থাকে আর তেওঁলোকৰ ওপৰত আপোনালোকে জাগা এটা মই অ্যাকশন শব্দটো নল তেওঁলোকক কাউন্সেল কৰক যে দিস ইজ নট দা ফিলসফি অফ দিস গভৰ্নমেন্ট অৰ্ডাৰ বিলাক
You need to carry it out immediately, jitu public interest ot order hoy. Sir, aji shonibar, aji robibar, kali sombar, hare baba, amar to government bond hoy thake. He boli enukwa pretext ami dim niki. We are responsible officer. Sir, aji robibar kyo meeting paitle hare. Aji jodi government office ot আমি যদি শনিবার রবিবার এবিলাক চাই থাকো পাবলিকৰ কি হ'ব উই আর দা ট্ৰাষ্টি আমি এবিলাক কৰিব কাৰণে চাকৰি লোৱা নাই নহয় আমি তো গভৰ্নমেন্ট চাকৰি লোৱা দিনাখনে জানো যে উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ 3.5 crores অফ দা পিপল 3.5 কোটি মানুহক আমি চাব লাগিব আমি উই আর ট্ৰাষ্টি তিন ৰাতিও পাৰ্সোনেল থাকিব আমি যেনেকে এবাৰ কৈছো যে দেউতা মাৰ লগত সময় কটাওক হেবিলাক থাকিব দোজ উইল বি देयर ইউ ক্ৰিয়েট ইউৰ ওন কমফৰ্ট স্যাৰ মই তো ঘৰৰ পৰা কৰি থৈ দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই কামটো লৈ যাম ঘৰৰ কামৰ মাজতে মই কৰি ৰেডি কৰি আপোনাক পঠাই দিম ডান এনেকুৱাটো নহয় যে আমি ইয়াত টেকনলজি ইজ देयर এতিয়াতো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত বহিয়া কৰি থাকিব লাগে তো টেকনলজি ইজ देयर কামখিনি কৰি লওক ডিপাৰ্টমেন্টৰ ডেটা বিলাক নিজৰ ল্যাপটপত থাকিবই চাই দিব লাগে সব কৰি দিও সদ্ভাৱনাৰ সময়ত ডাইৰেক্টৰ বিলাক যদিও কোনোবাই ক'ব পাৰে যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত কৰিছো ডাইৰেক্টৰেটত কিয় কৰা নাই সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাম হৈ গলে ডাইৰেক্টৰেটত কামখিনি নিজে নিজে ফাইলস উইল বি ডিসপোজ অফ সো সেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি আফটাৰ 6 months উইল স্টার্ট ইন সেক্ৰেটাৰিয়েট ফ্ৰম সেক্ৰেটাৰিয়েট উইল গো টু দা ডিস্ট্ৰিক্ট ফিল্ড অফিসেস সো দুমাহত মানুহে পোৰ্টেলত নিজৰ ফাইল জমা দিব নাম্বাৰ জমা দিব ৰেফাৰেন্স নম্বৰ জমা দিব আপোনালোকে নিজে ফাইল বিলাক উলিয়াই লওক আৰু অল ডাইৰেক্টৰেটক আজি মই এই কাৰণে মাতিছো যে প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা বুলি ওপৰত মাৰ্ক হৈ চিঠিবোৰ যাব সেই চিঠিবোৰ যাতে ডাইৰেক্টৰেটত ৰখি নাথাকে এটা জিএডি এটা নটিফিকেশন ইস্যু কৰিব যে অল সদ্ভাৱনা ৰিলেটেড ফাইলস উইড হ্যাভ এ নেম Project Sadbhawna বুলি ওপৰত যাব stationery you create a nice stationery making যেনেকৈ আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগো কৰিছো Project Sadbhawnaৰ এটা লগো হক লাইন এটা হক বনাই লওক যাতে all directorate know that this is a Project Sadbhawna letter cannot be withhold লুকাব নোৱাৰে ধৰিব নোৱাৰে it has to be disposed of যি খুজিছে গভৰ্নমেন্টক ইনফৰমেশন খিনি দিব লাগিব ডিসি সকলকো এই ধৰণে আপোনালোকে সেনসিটাইজ কৰক ডিস্ট্ৰিক্ট অফিসতো সেনসিটাইজ কৰক অল আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ভিডিও কনফাৰেন্স কৰি ক'ব যে ভাই আমাৰ এনেকুৱা কাম আছে ফাইল ডিসপোজালৰ লগে লগে এসওপিস বিলাক ক্ৰিয়েট কৰক যাতে ফাইল নাহে আৰু অনলি ডিসপোজাল কৰিলে 5 বছৰ পিছত আৰু এজন কোনোবা চিফ মিনিষ্টাৰ এখন মিটিং পাতিব লাগিব সো আপোনালোকে এসওপি বনাই লওক যে মোস্ট অফ দা থিংস আৰ either technology is taking care of or the portal is taking care of or through decentralized meaning tolat etu taking care of hoy ase so that you have more time on policy planning meeting utilization you have quality times ekhini ami koribo lagibo 10 May agote ami files bilak clear korim jikhini clear koribo noaru tar uporot ami eta system বনাব so that সেইখিনিৰ ওপৰত আমি মাহত বহি বহি at the policy level we can dispose of those files so by 10th of May আমাৰ আমি February March 31ত আমাৰ কাগজবোৰ আহিব April May কৰি গৈ থাকিম সবে একোটা নিজৰ টাইম ফ্ৰেম দিব যে মোক 3 মাহ লাগিব মোক 6 মাহ লাগিব মোক 2 মাহ লাগিব You give your own time frame. আমি insist নকৰো যে 3 মাহত কৰি দিয়ক 4 মাহত কৰি দিয়ক but we expect that অহা বছৰ 10 May আগতে all files will be cleared so that we can nicely transmit to the e-file system. এটা manual file বিলাকৰ পৰা আমি আতৰি যাম জুনে আগত ফাইল বিলাক ফিনিশ কৰে তেওঁলোকে ই ফাইললৈকে আগত গুছি যাওক খুনকালে আপোনালোকে ই ফাইলছলৈকে গুছি যাওক এজন নোডেল অফিচাৰ হক সকলো ট্ৰেইনিং হক will make enough budget provision this time
to purchase computer, scanner, table, chairs, almirahs, but no addition, replacement. কাৰণ আমি আকৌ অফিচটোত ক্লামজি বনাব খোজা নাই আৰু অকশ্যন টকশ্যন নিয়মবিলাক ঢিলা কৰি দিয়ক all thing will go to auction immediately GAD ডিপাৰ্টমেণ্টে যি পাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টক দি দিয়ক ডিপাৰ্টমেণ্টে যি পাৰে ডিৰেক্টৰেটক দি দিয়ক ফিনিশ কৰি দিয়ক কোনো বেয়া আলমাৰি কাগজ পত্ৰ পুৰণা টাৱেল এইবিলাক থাকিব নালাগে অফিসত কিছুমান মই জিএডি ডিপাৰ্টমেণ্টক কম যে কিছুমান কাম কৰক অফিচাৰ কেজনৰ টাৱেলখন this should be replaced periodically soap sabons যিবিলাক আমাৰ টয়লেটছত যিবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যাতে অকল অফিচাৰ নহয় ইভেন দা ডিলিং এসিস্টেন্ট জুনিয়ৰ এসিস্টেন্ট গুটেই বিলাকক অলপ টেক কেয়াৰ কৰক যাতে লাগিলে কোনোবা প্ৰাইভেট ফাৰ্মক দি দিয়ক যাতে মানুহখিনি অলপ হেলথি কণ্ডিশনত সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাম কৰিব পাৰে নন হেলথি কণ্ডিশনত চাকৰি কৰিলে কি হয় এখন যেতিয়া টাৱেল 10 জনে ইউজ কৰে এজনৰটো বেমাৰ হ'বই আৰু তেওঁ অফিচ নাহিব উই লস দা মেন পাৱাৰ সো যিবিলাক নিজৰ নিজৰ বস্তু লাগে গুটেইবিলাক সুন্দৰ কৰি দিয়া কৰক এটা খুব ভাল সিস্টেম এটা আৰম্ভ কৰক মইতো সেক্ৰেটাৰিয়েটত ইমানলৈকে বিচাৰো যে আহিলে 12 বজাত সবৰ টেবুলে টেবুলে চাহ একাপ যাব লাগে 4টা বজাত চাহ একাপ যাব লাগে সো অল দিস থিংস সিস্টেম শুড বি ইন্ট্ৰোডিউসড নিজে ক্যান্টিনত কিবা খাই খাব কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা সবৰ টেবুলত ৰাতিপুৱাই চাহ একাপ যাব লাগে আবেলি চাহ একাপ যাব লাগে যি হয় এনেকুৱা কিছুমান বেস্ট সিস্টেম কিছুমান ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলক সো দ্যাট ইট বিকাম এ মডেল সেক্ৰেটাৰিয়েট ইন নেক্সট 1 to 2 ইয়াৰ্স আৰু এইবিলাকত যি টকা 2 টকা যাম বুলি ভাবো তাতকৈ পাব্লিকৰ লাভ বহুত বেছি পাব্লিকৰ বহুত লাভ হয় কাৰণ এজন অফিচাৰ যেটা হেলথি হৈ থাকে হি ইজ ইন গুড স্পিৰিট he can deliver lot of things GAD ডিপাৰ্টমেণ্টক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাম কৰা ACS অফিচাৰ সকলক দিল্লী সেক্ৰেটাৰিয়েট আৰু কৰ্ণাটক তেলেংগানা অন্ধ্ৰ আৰু তামিলনাডুৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত গ্ৰুপ কৰি পঠাওক কেনেকৈ মানুহে কাম কৰে উই শুড সি আৰু আমাৰ ডিলিং এসিস্টেন্ট সকলকো পঠাওক গৈ গৈ চাই আহক দেখিব যে what I am saying this is not something যে এটো মই কৈছো all other state has achieved all these things 15-20 years back একোৱে বাকি নাই এইবিলাক কাম সব হৈ আছে আৰু আপোনালোকে যদি ঘূৰি কয় যে স্যাৰ আমাতকৈতো আমিতো বহুত আগত আছো then it will be a matter of great pride যে নহয় Assam is now leading the way যদি আমি পিছত আছো আমি কভাৰ আৰু শেষত তিনটা কাম যে সদ্ভাৱনা ই অফিস আৰু স্বচ্ছ ভাৰত উইদিন সেক্ৰেটাৰিয়েট this we have to achieve when this government entered into second year first year we are starting মই কারেন্ট ফাইল বিলাকৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ এতিয়া আৰু এটা মই কথা পাহৰি গলো এক্সিকিউটিভ ৰুলছ অফ বিজনেস মই দুজন তিনজন অফিচাৰক কাম কৰিবৰ কাৰণে কওঁ কেবিনেট নোট টোত গৈ থাকিব লাগে those systems are over simple cabinet secretariator এটা portal হ'ব all cabinet notes will be uploaded in that portal যাৰ দৰকাৰ আছে হি কমেন্ট দিব যাৰ দৰকাৰ নাই হি কমেন্ট নিদিয়ে matter finish finance or if finance wants to protect government revenue finance a daily portal check কৰিব কমেন্ট দিব নাই যদি নাই 7 দিন গলটো আহি যাব যাৰ দৰকাৰ আছে হি কমেন্ট দিব যাৰ দৰকাৰ নাই এতিয়া আমি অসমৰ প্ৰজেক্ট এটা পঠাম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰজেক্ট এটা ওয়াৰ্ল্ড বেংকত কমেন্ট খুজিব লাগে ফাইনান্সৰ কমেন্ট খুজিব লাগে অমুক কমেন্ট খুজিব লাগে তমুক ভাই এইবিলাকটো একদম ড্ৰামা বাজত পৰিণত হৈছে দিজ আৰ বিকাম এ ড্ৰামা বাকি একো নাই যাৰ কমেন্ট লাগে হি উঠি আহি কমেন্ট দিব ডেইলি চাই পেলাই যে আই হ্যাভ টু প্ৰটেক্ট ইন্টাৰেষ্ট অফ মাই ডিপাৰ্টমেন্ট সব ফাইলত লিখি দিলো টেক কমেন্ট ফ্ৰম TND বেচাৰা পৱন বৰ্ধকে বুজিয়ে নাপায় ফাইলটো মোৰ তাত কিয় আহিছে জাস্ট টু আনলক দা মিষ্টেৰী যে ফাইলটো মোৰ তাত কিয় আহিছে ইট টেক 7 days অন দ্যাট যেটো কিয় আহিলে ফাইলটো মোৰ তাত সো ৰুলছ অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেস এটো বহুত দিন পুৰণা হৈ গল
some of you, 2 or 3 people should make a committee. যে cabinet memorandum, finance যাব, finance না যায়. Finance department will have a portal, portalত যাব. Comment দিব লাগে থাকিলে দিব, নহলে নাই, নহলে আমি চাম যে it is a dim approved. তেওঁলোকৰ কোনো কমেন্ট নাই. বাকি যি ভাল বেয়া কেবিনেটে ল'ব. কেবিনেটত প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী ফাইনেন্স থাকে, আমি মাতি লম. তেওঁ তাতে অবজেকশন দিব যে স্যার এটো ফাইল মোৰ চোৱা নহল, বাট দিস ইজ ওয়েৰ উই হ্যাভ এ অবজেকশন. বাট কাম ৰখিব লাগে. একোজন আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ এটা ডিসিশন লৈছে, সেই ডিসিশনটো ফাইনেন্সৰ ডিলিং এসিস্টেন্ট এজনে 4 মাহ ৰখাই দিব পাৰে বাই নট পুটিং দা ফাইল. It is a huge insubordination. Not by intention, but unintentionally, this is a huge insubordination. So, more Government of India thudhi ahisu, 3 weeks time is given to give opinion. More bhal kori ebar pati mili ahisu, that 3 weeks time is given, and ekhon cabinet memorandum, unless it is very important, 3 weeks is good enough. That 3 weeks or portal ulai jabo, portalot upload কৰি দিব যে this is a cabinet memorandum, 3 weeks ৰ পিছত জি পাব, জি নাই process কৰি দিব. Nobody will wait for no one. পিছত আমি ধৰিম তুমি কিয় কমেন্ট দিয়া নাছিলা. So আৰু এখন বিল কোনো গাইডলাইন নাই. লেজিসলেটিভতো যাব লাগে, এলআৰতো যাব লাগে. আৰে বাবা, এলআৰৰ কাম হল পোস্ট বিল যেতিয়া হাই কোৰ্টত কেছ হ'ব বা লিগেল কথা ওলাব. আইনৰ কাম হল লেজিসলেটিভ. সো ইট উইল গো টু অনলি লেজিসলেটিভ. এলআৰৰ তাত যাব কেতিয়া, যেতিয়া লেজিসলেটিভে ক'ব যে এই পইণ্টত এলআৰৰ ভিউ এটা লাগে. ষ্টেৰিঅটাইপ. ফাইনেন্সত যদি ফাইলটো আগত গ'ল ক'ব প্লিজ কাম বেক আফটাৰ ইউ গট দ্য কমেণ্ট অফ অল দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট. আৰে এইটো আৰু এটা ড্ৰামা. এইবিলাক চব পুৰণা হৈ গ'ল. দিজ আৰ বেচিকেলি আমি কি কৰোঁ, পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টবোৰ ডিফিট কৰিবৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ যে আমি গভৰ্ণমেণ্টক সেৱা কৰি আছোঁ. আৰে ভাই, মোৰ যদি পাব্লিক খং উঠি থাকে তেনেকুৱা সেৱা মোক নালাগে. মোৰ কামটো হ'ল যে জেনেৰেল মানুহ সুখত থাকিবৰ কাৰণে যি কাম হয় এইখিনি মোক লাগে. যদি আমাৰ চিন্তাধাৰাই মানুহক খঙাল কৰি দিয়ে সেইটোতো বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয়. তেনেকুৱা চিন্তাধাৰা আমাক নালাগে. Rules of executive business need to be looked at fresh. Bharat Sarkarat jeneke rules of executive business ase, present look of executive business or logot compare korok, aru sob technology driven kori diok. Je portalot ahibo, portalot comment dibo, and I am sure that all officer will give comment. Tate manu thakibo je cabinet memorandum or check koribo, he comment dibo. So কোন এসেম্বলিত কেতিয়া কি বিল আহিব, টেক 6 মান্থ আগত এই কিদিনতে এসেম্বলি আহিলে নহয় দপৰা আৰম্ভ হৈ যাব বিল আহা. একোখন কেবিনেটত এক দিনত 10খন বিল আহিব. তা কোনে চাই? কোনো কেবিনেট মন্ত্ৰী পঢ়িও নাহে, ৰাতিপুৱা আহে. সো অল বিকাম ইনষ্টিটিউচন হেজ বিকাম মিনিংলেছ. জুলাই সেশনত কি বিল আহিব ডিসাইড কৰক মাৰ্চত. মাৰ্চত কি বিল আহিব এতিয়া ডিসাইড কৰি লাভ নাই. ৰাতিপুৱাই যাব, অফিচাৰটোক বহি ল'ব যে এতিয়াই কৰি দে, মই আজি যাব লাগে, এখন বিল আজি পাছ হ'ব. আনলেছ গভৰ্ণমেণ্টে বা CM বা কেবিনেটে বিচাৰে যে এখন বিল আজি আহিব লাগে, ইটছ এ ডিফাৰেণ্ট থিং. আদাৰৱাইজ ৰুটিন থিংছ হেজ টু বি গো থ্ৰু এ প্লেনিং প্ৰচেছ. যে আজি 6 মান্থ আমি কথা বতৰা পাতিম, ষ্টেক হোল্ডাৰ কনচালটেশ্যন কৰিম, চব কৰিম. চ' এপ্ৰিলত অহা বিলখন আমি এপ্ৰিলত নানো, একচুৱেলি উইল ব্ৰিং ইট ইন ছেপ্টেম্বৰ ছেশ্যন. মাজৰ 6 মাহ উইল কনচাল্ট. তেতিয়া আমাৰ ভুল নহয়. সব বস্তু ৰাতিয়ে কৰিব লাগিব দেই, অমুক কৰিব লাগিব. গভৰ্ণমেণ্টখন মিনিংলেছ হৈ যায় যে এইখন কিবা গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ৰাতি ৰাতি ফাইল আহিলে এইটো কৰিলোঁ সেইটো কৰিলোঁ. ফাইলৰ কেনেকৈ CMকো কৈ দিয়ে ছাৰ ফাইলটো এইটো আপোনাৰ তাত ৰখি আছে, ফাইল ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ক. সেনেকুৱা ছিষ্টেম নবত কিয় আহিব লাগে? কোনোবাইতো মোদী ডাঙৰীয়াক গৈ কোনো অফিচাৰে ক'ব নোৱাৰে যে ফাইল আছে কৰি দিয়ক বুলি. So we have destroyed all the institution by informalities. নিজৰ কাম নিজে নকৰি কাৰণ যেতিয়া টাইম আহি যাব তেতিয়া হুলস্থুল লাগি যাব, কামটো কৰিব লাগে. গতিকে উই ইউজ PS-ক ফোন কৰিব, OSD-ক ফোন কৰিব, ইটোক কৰিব সিটোক কৰিব, অল আনকনষ্টিটিউচনেল মিনছ বিলাক আমি লাগি যাওঁ.
If proper planning is there, সেইবিলাকৰতো কোনো ৰিকুৱাৰমেণ্টে নাই। আৰু এটা ফাইনেলি মই কৈছোঁ যে মোৰ অভাৰঅল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, ছিনিয়ৰ অফিচাৰসকলে বাজেট কি দিয়ে নাচায়। মই যেতিয়া বাজেটৰ মিটিঙত মাতো, চবেই ইফালে সিফালে চাই থাকে। সৰু কাগজ ভাৰ্চুৱেলিটো মইতো আপোনালোকতকৈ চোকাও নহয়, IAS ACS মই পোৱা নাই, কিন্তু এই গোটেই কাগজবিলাক, গোটেই বাজেটখন মোক মোটামুটি সোধক, মই গাই যাম ক'ত কি আছে, কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত কি আছে কি নাই। কিন্তু প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীজনক সুধিলে একোজন স্পেচিয়েল মানুহৰ মুখৰ ফালে চাই দিয়ে। বহুত বেয়া কথা, মোৰতো সিদিনা বহুত লাজ লাগে। DGP সুধিলে DGP কোনোবা এজনৰ মুখৰ ফালে চাই। এণ্ড ডেট অফিচাৰ ইজ নন, প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ আহিব। মই মাজে মাজে চিন্তা কৰি ৰিটায়াৰ হ'লে কি হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্টটো। তাৰমানে কোনো ৰেডিমেড নাই। আহিব 1000 কোটি, বাজেট লৈ আহিছোঁ 4000 কোটি, কিবা কিবি হেড, কোনো কথা নাই। লাষ্টত মাহ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব লাগে। হ'ব দে আৰু অফিচাৰজনে বেয়া পাব, 30 টকা খুজিছে, কিমান এম্বেৰেছ কৰিম আৰু 10 টকা দি থৈ দে। তো ইয়াৰ ফলত কি হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউবিলাক ড্ৰেইনড আউট হৈ গৈ আছে। যদি আমি জানো যে আমাৰ লগত 2000 কোটি টকা আছে, হাউ টু পুট ডেট ফৰ দ্য most beneficial uses for the people. আমি যদি অলপ মিটিং কৰি লওঁ, অলপ বুজি লওঁ যে চিফ মিনিষ্টাৰ বা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ লগত মিটিং হ'ব, আই উইল নট বি ইন এম্বাৰেছিং চিটুৱেশ্যন, মোক আপোনালোকে ফুল্লি জনাওক গোটেই কথাটো। এতিয়া মইতো দেখি মোৰ এটাই মনটো লাগে যে কেনেকৈ কৰিব, এওঁলোকেতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম কৰিব নোৱাৰিব, কোনোবা এজন মানুহে চলাই আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট। সেই দিনবিলাক আমি পাৰ কৰিব লাগে। দোজ ডেইজ আৰ অভাৰ। কাৰণ যিজন মানুহে গোটেই নলেজৰ ৰিপজিটৰী, তেওঁ আটাইতকৈ ড্ৰেইন আউট কেনেকৈ কৰিব লাগে ৰিচৰ্চ, সেই বুদ্ধিটো ইন এ প্ৰচেছ অফ টাইম শিকিলে। কণ্ট্ৰেক্টৰো তেওঁৰ তাতে আহে। অল ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট পিপল কামছ টু হিম, কাৰণ জানে অফিচাৰে একো নাযায়, তেওঁৱে জানিব। আৰু চব অফিচাৰৰে নিজৰ এটা কাম মনত বছৰটোত চিন্তা কৰে, সেইটো সোমোৱাৰ পিছত আৰু হি গেট ৰিলেক্স, বাজেট কি হৈছে কথা নাই। আৰে বাবা, ইউ আৰ অভাৰঅল ইনচাৰ্জ অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট, দিছ ইজ এ টিম। গোটেই ডেপুটি ছেক্ৰেটাৰী, আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী, জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বহি কালেক্টিভ টিম এফৰ্ট এটা কৰিলেহে ষ্টেটখন আগুৱাব পাৰিব। মই কথাখিনি কিয় কৈছোঁ, কাৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে উই আৰ এণ্টাৰিং এ গল্ডেন ইৰা। মই বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু মই 2-4 দিনত, যোৱা 8 মাহত মই যি ধৰণে কামবিলাক দেখিছোঁ, অলপ মানুহে যিবিলাক মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ, পিপুল আৰ ডেলিভাৰিং। আৰু এই ইণ্ডিভিজুৱেল এফৰ্টটো যদি কালেক্টিভ এফৰ্ট হয়, যদি ভেটেনাৰী প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে ভাবি লয় যে মোৰ অহা 3 বছৰ মই কুলিঙত ইয়াত আছোঁ, ডিউৰিং মাই পিৰিয়ড মই অসমক এগত ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট কৰি থৈ যাম, মই পৰ্কত ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট কৰি থৈ যাম। ইট ইজ পচিবল। যদি ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীয়ে দৰমহাটো লোৱাটো বাদ দিয়ক, 2000 চাকৰি কৰিব অহা বুলি ভাবিব নালাগে, যে মোৰ দিনত মই 10 লাখ মেট্ৰিক টন ৰাইচ কিনাই থৈ যাম, এণ্ড মাই টাইম উইল বি ডিভটেড টু দিছ মিছন। ষ্টেট বহুত ওপৰত যাব, কাৰণ অসমত ইমান ভাল চিটুৱেশ্যন, ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ইজ নট দেয়াৰ। ষ্টেটখনত মানুহৰ মাইণ্ডবিলাক বহুত পজিটিভ হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিব, আই ফিল প্ৰাউড যে যোৱা 8-9 মাহত কোনো এজিটেশ্যন নাই। ডাঙৰ যিবিলাক মানুহে এজিটেশ্যন কৰে, ইছ্যুজ ৱেৰ দেয়াৰ, ইছ্যুজ আহিছে, মানুহে কৈছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, আমি যদি কিবা এটা ভুলো কৰিছে, দে আৰ গিভিং আছ বোনাছ, ঠিক আছে এই 10টা কাম ভাল হৈছে, এটা কাম বেয়া হৈছে যদিও বাদ দে, গভৰ্ণমেণ্ট পিপল উইল ডু, যে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব, উই শুড হেভ ফেইথ অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। কামবিলাক ওলাই গৈ আছে। চ' আমাৰ একোটা জীৱন কালত আমি যদি অসমখনক বহুত এটা ভাল পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰোঁ,
কাবাৰ চাকৰি 10 বছৰ আছে, কাবাৰ 5 বছৰ আছে, কাৰোবাৰ অলপ বেছি সময় আছে। But if we can do something good for the state, as a whole country gets strengthened. সদায় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কয় যে নৰ্থ ইষ্টক সাৰ্ভ কৰা মানে নৰ্থ ইষ্টৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰা মানে ইট ইজ এ সাৰ্ভিস টু দ্য নেশ্যন। সদায় পিএমএ কোনো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কোনো হোম মিনিষ্টাৰক নেদেখিব নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত ইমান এটেনশ্যন দিয়া। কেতিয়াবা মই ভাবো যে হোৱাট ইজ দেয়াৰ ইন নৰ্থ ইষ্ট, 6-7টা সিট আছে, ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স ফ্ৰম পলিটিক্যাল পইণ্ট অফ ভিউ, বাট so much time they gave for north east. মোক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে নিজে কৈছে যে যদি ইফ উই ক্যান ষ্টেবিলাইজ, উই ক্যান ব্ৰিং ডেভেলপমেণ্ট টু নৰ্থ ইষ্ট, ইণ্ডিয়াৰ বহুত কাম নিজে নিজে হৈ যাব। So we should consider serving Northeast, serving Assam as a national duty. আৰু কোনো কথা নাই, we are bringing towards a stable period, stable কথা কোনো ইয়াতে, and perhaps মই নাজানো what is your feeling, at least last 8-9 months মইতো consciously refrain কৰি আছো কোনো যাতে মোৰ পাৰ্সোনেল কথা মই কাকো মইতো ইমান দিনৰ পৰা পলিটিক্সত আছো, মোক যিমান পাৰ্সোনেল ৰিকুৱেষ্ট আহে কাৰো তাত নাহে, বিকজ I did my politics আজি ইমান দিনৰ পৰা গুৱাহাটীত আছো, গুৱাহাটীত জন্ম, সোসাইটি সবকে মই চিনি পাওঁ কম বেছি পৰিমাণে, কিবা এটা অৰ্ডাৰ ওলালে তাৰ এগেইনষ্টৰ ভিউ এটা মোৰ হোৱাটছআপত আহিয়ে যায়। বাট মই কনচিয়াছলি ৰেফৰেণ্ড আছো যে আমি যাতে দুটা বেয়া কথা মই ক'ব নালাগে, মই দুটা ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা ক'ব নালাগে। আপোনালোকে ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে, মোৰ কিমান ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড শ্বহীদ হৈ গৈছে কোনো হিচাপ নাই। একেবাৰে লগত বহি থকা মানুহো ক'ৰবাত শদিয়াত গুচি গৈছে, কোনোবা ধুবুৰীত গুচি গৈছে, কোনোবা মানকাছাৰ গুচি গৈছে, ঘৰত কাজিয়াও হৈছে, গালি গালাজিও হৈছে, অল দিজ হেজ হেপেন। কিয় মোৰতো সব ডিপাৰ্টমেণ্টতে কোনোবা নহয় কোনোবা মোৰ ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্ট আছেই। বাট মোৰ অৰ লেছ মই কনচিয়াছলি চেষ্টা কৰি আছো যাতে সেইবিলাকৰ ওপৰত গৈ কৰিব পাৰো। বাট আই মে অলছো কমিটেড মিষ্টেক, কিন্তু থ্ৰু এ লাৰ্নিং প্ৰচেছ আমি নিজক কাৰেক্ট কৰি কৰি গৈ থাকিব লাগিব যাতে দিছ সদ্ভাৱনা একচুৱেলি ব্ৰিং এ সদ্ভাৱনা ইন আৱাৰ ষ্টেট। আৰু এইখিনি কথা মই কৈছো আৰু আপোনালোকে মই ভাবো যে গোটেই কথাখিনিৰ কগনাইজেন্স ল'ব, ভাল কৰি কাম কৰিব। জাষ্ট এজ এ ৰাইডাৰ এইটোৱে ঠিক যে আমি সবকে ক্লোজলি মনিটৰিং কৰি আছো, আৰু এজ এ পাৰ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো লিডাৰশ্বিপৰ ডিউটি হয় টু মনিটৰ এভৰিৱান ভেৰি ভেৰি ক্লোজলি। গতিকে সকলোৰে পাৰফৰ্মেন্স, কোনোবাই যদি সেক্ৰেটাৰিয়েটত ভাল কাম কৰিব নোৱাৰে, কৰিব পৰা নাই, দেন হয়তো ফিল্ডত কৰিব পৰা নাই, কৰবাত কৰিব, বাট এভৰিবডি হেজ টু ৱৰ্ক ভেৰি ভেৰি ডেডিকেটেডলি, চিনচিয়াৰলি। এনেকুৱা কথা নাই যে মই কিবা হলে দিল্লীত গুচি যাম, nobody will go to Delhi without my signature, nobody will come to Assam without my signature। মই কিবা কৰি দিম, অমুকক কম, মই কাৰো কথা নুশুনো। when it comes to মোৰ ওপৰত যিমানে প্ৰেছাৰ নাহক কিয়, I have learned the tactics how to withstand these things। গতিকে খালি আমাৰ যিটো হ'ব লাগে that should be in the interest of the state। মই যদি কাবাৰ কথা নুশুনো সেইটো মোৰ অহংকাৰৰ কাৰণে নুশুনা হ'ব নালাগে, ফৰ দ্য পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টহে মই নুশুনিম, নহ'লেতো চবৰ কথা শুনি ভাল লাগে। গতিকে আমি সেই ধৰণৰ এটা ডেডিকেশ্যন দি কাম কৰি গ'লে আই থিংক আমি এই কামখিনি কৰিব পাৰিম। আৰু সকলো ফ্ৰম টপ টু বটম মই সকলোৰে ইনভলভমেণ্ট বিচাৰিছো এই প্ৰজেক্টটোত, আৰু মই 100% কনফিডেণ্ট যে আমি সকলোৱে মিলি উইল বি এবল টু ব্ৰিং দেট চেঞ্জ। থেংক ইউ। এতিয়া আমাৰ মাজত যদি কোনোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে আজি ইয়াতে খুব চমুকৈ আপোনালোকে ইয়াতে উত্থাপন কৰিব পাৰে। কোনোবা অফিচাৰৰ যদি মনত কিবা আছে যে সদ্ভাৱনাটো কেনেকৈ হ'ব বা আমাৰ কিবা কনফিউজন আছে, মোটামুটি গোটেই আমি 4জনে কোৱাৰ পিছত মোটামুটি সকলোৰে ক্লিয়াৰ হৈছে। বিশেষকৈ সিনিয়ৰ অফিচাৰখিনিয়ে ইস্যুটোৰ ওপৰত আজি 3 মাহৰ পৰা আমি
কোনোবা নহয় কোনোবা প্লেটফৰ্মত ডেলিভাৰেট কৰিয়ে আছো তথাপিতো যদি কাবাৰ কিবা মনত খুদুৱনি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি নাই তেতিয়ালে মই পৱন বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়াক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম তেওঁ হলাগৰ খৰায়ো দিব আৰু এটা ভাল তেওঁ ৰিচাইটেশনো কৰিব অনামিকাৰ কামটো মই কৰি দিছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবসকল পিচিচিএফ পিআৰএল বাইদেউ আৰু সিনিয়ৰ অফিচাৰসকল মই প্ৰথমতেই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতে এটা নতুন দৃষ্টিভংগীৰে এটা নতুন বিকাশৰ পথত আমাক গোটেই অসমখনক লৈ যাবৰ কাৰণে যি চেষ্টা কৰিছে সেইখিনি আমাক তেখেতক আজি ভালকৈ বুজাই দিছে বিশেষকৈ তিনিটা কথা ই অফিচ সদ্ভাৱনা স্বচ্ছ ভাৰত আৰু এইখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিছে অৱশ্যে নীৰজ বৰ্মা পিয়াৰলাল বাইদেউ আৰু আমাৰ মানি বাননে তেখেতে তিনিটা কথা কৈছে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চিম্পেথি এম্পেথি আৰু পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট এই তিনিটা কথা ৰাখি আমি কৰিব লাগিব তেখেতে সচিবালয়ৰ মানৱ দৰদী দিশ মানুহ যে আহে চৰকাৰৰ প্ৰতি কিয় অনীহা হয় এনেদৰে আমাক ইমান পুংখানুপুংখভাৱে এটা ইনস্পায়াৰিং আমাক সকলোকে বুজাই দিছে তাৰ কাৰণে তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ বক্তব্যৰ জৰিয়তে আমি যথেষ্ট দিক নিৰ্দেশনা পাইছোঁ সেইটো আমাৰ সকলো বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ কৰ্তব্য হ'ব যে কেনেকৈ আমি অসম মাতৃক আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু আপোনাক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই মিটিংখনত অতি শৃংখলভাৱে আপোনালোকে শুনিছে আৰু নোট কৰিছে আৰু মই নিশ্চিত যে এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে অনুধাৱন কৰি লৈ প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত এইখিনি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ছাৰে যিবিলাক কথা কৈ আছে সেই কথাখিনিৰে তেখেতৰ কথাখিনিৰ অনুপ্ৰাণিত হৈ মই এটা কবিতা লিখিছিলোঁ ইয়াত কথাখিনি মোৰ কথা বুলি ক'ৰবাত ভাৱ হ'ব পাৰে আচলতে মই চেষ্টা কৰিছোঁ ছাৰৰ কথাখিনিহে ইয়াত সোমাবলৈ তেখেতে কি কৈ আছে ক'ৰবাত ভুলো হ'ব পাৰে অৱশ্যে কবিতাটোৰ শীৰ্ষক হৈছে জননী সৰ্বদা প্ৰথমা এইটোৰ দুটা মিনিং আছে জননী সৰ্বদা প্ৰথমা এটা হৈছে যিটো আমাৰ সদ্ভাৱনা তাৰ মানে ৰাইজৰ কামটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জ জননী বুলি আমি সেইটো বুজাইছোঁ যে ৰাইজৰ এই অসুবিধাবিলাক আমি দূৰ কৰিব লাগে প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ডটো অৰ্থ হৈছে জননী সৰ্বদা প্ৰথমা মানে ছাৰে সদায় কৈ আছে যে আমি অসমখনক ভাৰতৰ 5খন অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিব লাগিব গতিকে আমি যদি 4 নম্বৰো হয় 5 নম্বৰো হয় 3 নম্বৰো হয় 2 হয় 1 হয় আমি এইটো প্ৰথম হ'ল বুলি ধৰি ল'ম এতিয়া বৰ্তমান গতিকে জননী সৰ্বদা প্ৰথমা এইটো আপোনালোকে মনত পাৰিল এই কথাখিনি যাতে আমাৰ মনত থাকে সেইখিনি কাৰণে কবিতাটো মই তেনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কঠিন নহয় খালি দুটা কথা মই আপোনালোকে কোনোবাই নাজানিবও পাৰে এইটো এটা মই ক'ব খুজিছোঁ যে ইয়াত এটা লাইন আছে মই গুড়া কেশ বহুতে জানে গুড়া কেশ হৈছে এইটো অৰ্জুনৰ এটা নাম আৰু এই নামটো কিয় দিছে অৰ্জুনে দিনে ৰাতি কাম কৰিব পাৰে নোখোৱাকৈ কাম কৰিব পাৰে গতিকে অৰ্থ হৈছে মই গুড়া কেশ বুলি কোৱাৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি দিনে ৰাতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিম আমাৰ ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আৰু এটা শব্দ আছে মই সব্যসাচী আকৌ সব্যসাচীটো হৈছে অৰ্জুনৰ নাম এইটো নামৰ অৰ্থ হৈছে সব্যসাচী মানে অৰ্জুনে সোঁ হাতেৰেও ধেনু মাৰিব পাৰে বাওঁ হাতেৰেও মাৰিব পাৰে এইটো অৰ্থ হৈছে যে উই হেভ টু আপগ্ৰেড আৱাৰ স্কিলছ যাতে আমি এনে বেটাৰ ধৰণে কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই অলপ আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম জননী সৰ্বদা প্ৰথমা সপোন যেতিয়া হয় স্বাভিমান মোৰ দেশ মোৰ মান অভিমান দৃঢ় হয় মোৰ মন মোৰ অংগীকাৰ হাতত সময় নিচেই তাকৰ নহয় নহয় এৰাতিৰ কবচ বস্ত্ৰ এৰাতিৰ গড় শৰাইঘাটৰ জাগক বীৰত্ব আকৌ এবাৰ
জনাৰ্দন ৰূপী নৰনাৰায়ণ পাঞ্চজন্য উঠক গৰজি আমি স্বৰ্ণজ্যোতিৰে জিলিকাম বৰাকৰ পবিত্ৰ ধাৰ বৰাইল পাহাৰ লুইতৰ বিস্তীৰ্ণ পাৰ খাৱনে শুৱনে পূজো তোমাকেই বায়ু জল মাটি উমলো তাতেই আইৰ পূজাৰ প্ৰশস্ত লগন আহা আগবাঢ়ি মই গুৰাকেশ মই সব্যসাচী সময় দুৰ্বাৰ এখন সমৃদ্ধ অসম কালজয়ী সভ্যতাৰ ক্ৰম পৰিব্যাপ্ত সংস্কৃতি মনোমোহা আজি শংখ ঘণ্টা দবা তাল উঠক বাজি জগত উত্তাল হ'ব কৰ্মযজ্ঞৰ মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত সেনানী মোৰ সেনাৰ দল আগবাঢ়ি আহা আগবাঢ়ি হে নীলিম আকাশ অনন্ত বিশাল আকাশ তুমি নামি আহা লৌহিত্যৰ সোণালী জলৰে পদস্নাত কৰোঁ পখালো পদ আহা নীলাচলৰ অমোঘ মন্ত্ৰৰে হিম অন্ত শিখৰত আইক এবাৰ আলিংগন কৰা জগত বৰেণ্য সৰ্বদা প্ৰিয়া মোৰ পূজ্য আই অসমীয়াই স্বৰ্গাদপি গৰিয়সী আই স্বৰ্গ আজি আই হে আই তোমাৰ সেৱাতে আজি মোৰ তন মন ধন কৰিছো অৰ্পণ কৰো সমৰ্পণ সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ জননী ভৱতু অনন্যা জননী ভৱতু প্ৰথমা সৰ্বদা প্ৰথমা অনন্যা ধন্যবাদ Thank you, Bothakusa. Now we may all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य